And after that, after the session, you can have a time to query. Okay. So I'm sharing my screen with you. Can you see the visual is okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today my talk will be on strategic writing technique of research report, and I am connected with UGC HRDC, as ma'am told you, University of Calcutta. Uh, Now, this research report means the thesis mainly, but along with the thesis, we need to know some other presentation styles. So today's roadmap of today's discussion, first the research onion, and then the research proposal or project writing style, and the paper writing, and then comes thesis writing after all, and 5,000 word seminar design. So today's talk will be mainly on thesis design, but I think all of you are at the stage of thesis writing, or just paper or project writing, or just entered the PhD course. মানে কোন স্টেজে আছো, যে থিসিস রাইটিং স্টেজ নাকি No, ma'am. একেবারে Actually, শুরুর দিকে? just একেবারে শুরুর দিকে, মানে just entry in the PhD section. Okay. So okay, enroll for PhD. So paper writing and this paper writing and this research proposal, that will help you, I think, more. But you need to know this thesis report or thesis writing for future work. Around 3 or 4 years you will attain this. I think maximum of 5 years you have after registration. So for thesis writing, so please note down the importance of thesis writing, because thesis writing style is very important today. And this seminar design, that I will go after that. Seminar design means any kind of presentation design, PowerPoint presentation design. So what you will emphasize and what will you will neglect, this is very important. And these 5 years of deliberate work, after that you have to present your whole thesis to your evaluation, for your evaluation. So this 5,000 word presentation design also carries very important in total PhD coursework. So let us start now. So this is our actually the research onion, means যেটাকে বলা হয় যে পেঁয়াজের, সে মানে এক একটা তুমি খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে যাবে আর আস্তে আস্তে কোড়ে পৌঁছবে। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট দ্য ডেটা কালেকশন, starting from data collection, sampling, statistical analysis, and after all programming. All of you don't need to do this work, but this data collection, sampling, and statistical analysis, this all subjects, students like arts, social science, technology, everybody has to do this kind of data collection, sampling, and statistical analysis. These three stages are very important. And then comes actually timing. টাইমিংটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। লাইফেও যেরকম টাইম ইম্পর্টেন্ট, সেরকম থিসিসের ক্ষেত্রেও টাইম ইম্পর্টেন্ট। তো এই টাইমিংটা মেইনলি তোমার রিয়েল টাইম, ভার্চুয়াল টাইম আমি এই হিসেবে ভাগ করেছি, বিকজ অফ দিস রিয়েল টাইম মিনস অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ 5 years আফটার টোটাল থিসিস ওয়ার্ক, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল টাইম। অ্যান্ড ভার্চুয়াল টাইম সেটা হচ্ছে তোমার 5 years নয়,
সেটা বোধহয় 24 hours a day যদি রিসার্চ নিয়ে ভাবা যায়, তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ভার্চুয়াল টাইম। যে টাইমটা আমরা পড়াশোনার জন্য হয়তো স্পেন্ড করেছিলাম সে 8 to 9 hours এ ডে, যদি সেরকম হয় তাহলে এটা থিসিসের জন্য বোধহয় 18 hours স্পেন্ড করা যায়। তো সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ভার্চুয়াল টাইম দ্যাট উই হ্যাভ, and the real time is actually 5 to 6 years present year যে কোনো thesis ওয়ার্কের জন্য। Next comes the methods. Methods কি? Methods হচ্ছে এখানে তোমার theoretical methods আছে, experimental আছে, কিছু কেস স্টাডি রিলেটেড আছে, সার্ভেটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দরকার, দ্যাট ইজ দ্য লিটারেচার সার্ভে, and then action research is something other person will discuss on this. I'm not going to discuss all about this, but the methods consist of this kind of thing. And then comes methodology. Methodology, this type of methodologies are there in research. Then other person will discuss on this inductive and deductive. What are other kinds of methodologies present. But let us concentrate on this report writing. That means strategical method of report writing. Report writing consists of mainly put emphasis on thesis writing, but along with the thesis, all the other reports are also connected, so that as a whole we can say that this is report writing. So research process এর যদি আমরা একটা ফ্লো চার্ট, তাহলে এখানে কি দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে number 1, to first you need to define research problem. তোমাদের ক্ষেত্রে রিসার্চ প্রবলেম ডিফাইন করা এটার ক্ষেত্রেই অনেকের অনেক টাইম লেগে যায়। দ্যাট মিনস যে ধরো একটা রিসার্চ টপিক দিয়ে শুরু হলো, বা একটা রিসার্চ প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি কাউন্টার করা হলো, and after that সেই রিসার্চটা হয়তো পার্টিকুলার সেই টপিকটা হয়তো ঠিক তোমার ভালো লাগছে না, সেটা তুমি রিয়ালাইজ করলে সে 1 year after বা 2 years after, already important time has already gone. So এই ব্যাপারটায় একটু স্ট্রেস দিতে হবে। আফটার দ্যাট তোমাকে যেটা করতে হবে, যে টপিকটা তুমি অ্যাকচুয়ালি পেলে এই টপিকের সঙ্গে তোমার এই জিনিসটা ভীষণ দরকার, যে রিভিউ অ্যান্ড ফাইন্ডিং, রিভিউ অ্যান্ড লিটারেচার কনসেপ্টটা যেটা ডেভেলপমেন্ট হলো, সেটা রিসার্চ রিভিউ দিয়ে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার টপিক অফ সাবজেক্টটা, টপিক অফ ওয়ার্কটা, সেইটার লিটারেচার রিভিউ করলে তবে বুঝতে পারবে এটা প্রেজেন্ট ডেজে কতটা ইম্পর্টেন্স ক্যারি করে, অ্যান্ড কি কি ওয়ার্ক ডান, অলরেডি ডান, সো দ্যাট তুমি এখান থেকে লিটারেচার রিভিউ দিয়ে তুমি তোমার ফিল্ডটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেস করতে পারবে, কোন ফিল্ডে তোমার কাজটা হবে। So then you need to formulate the hypothesis. Hypothesis will be discussed by other something, and research designing. এই যে ডিজাইনিং অফ রিসার্চ এর মধ্যে তোমার বিভিন্ন জিনিস করো, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার টাইমটাকে অ্যানালিসিস করা, ঠিক তোমার কত টাইম আছে, তোমার ডেটা কালেকশনের জন্য একটা টাইম আছে, সেটা এনি কাইন্ড অফ রিসার্চের জন্য ডেটা কালেকশন ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড আফটার দ্যাট একদম ফাইনাল স্টেজে গিয়ে অর ইনিশিয়াল স্টেজ থেকে যদি এই ইন্টারপ্রিটেশন অফ রিপোর্ট যদি করা যায়, তাহলে আলটিমেটলি তুমি দেখবে যে তোমার এই লিটারেচার রিভিউর কাজটা ইজি হয়ে গেছে, তোমার প্রবলেম ডিজাইনিং এর কাজ ইজি হয়ে গেছে, দেন কালেকশন অফ ডেটা, কোন ডেটায় কখন তুমি স্ট্রেস দেবে সেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা তোমার অনেক ইজি হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা স্টেজে ইফ ইউ রাইট সামথিং, then only you can achieve your goal very easily and accessibly. Now comes, let us go to our designing style or project writing style. যে কি কি ব্যাপারে নোট করবে এবং কি কি ব্যাপারে এমফাসিস করবে। সো রিসার্চ প্রপোজাল বলতে আমার মনে হয় যে তোমরা মোটামুটি অ্যাকোয়াইন্টেড, যে একটা রিসার্চ প্রপোজাল, একটা প্রজেক্ট রাইটিং কি করে করে। একটা প্রজেক্ট আজকালকার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ অফ ইট ক্যারিজ মানি, অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্যাট নট অনলি মানি but
অলসো তোমার যে টপিক অফ রিসার্চ আছে, টপিক অফ থট আছে, সেটাকে অনেক ডিসিপ্লিন ওয়েতে উই ক্যান কালচার, সো দ্যাট ইটস সাম কাইন্ড অফ প্রজেক্ট রাইটিং অর রিসার্চ পেপার রাইটিং। কি কি জিনিস আছে? লেট আস স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং। নাম্বার 1 ইজ দ্যাট দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট, ইনিশিয়াল ডেটাটাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। লিটারেচার রিভিউ করে তুমি জানবে যে তোমার প্রজেক্ট তুমি যেটা প্লেস করতে যাচ্ছ কোথাও, এনি কাইন্ড অফ প্রজেক্ট দ্যাট মেবি English, Bengali, starting from English, Bengali, every subject, bioscience, social science, and technological subject, everything has this kind of project writing style. Project writing is very important in research stage 1, 2, 3, 4 if we divide. So তোমরা এখন হয়তো আস্তে আস্তে এই প্রজেক্ট ডিজাইনিং বা রিপোর্ট রাইটিং এর দিকে এগোবে, বিকজ অফ অলরেডি 1000 ওয়ার্ড তোমাদের দিয়ে দিতে হয়েছে বা দেবে, এরকম কন্ডিশনে আছো যে 1000 ওয়ার্ড দিলে তোমার রেজিস্ট্রেশন হবে, বা রেজিস্ট্রেশন স্টেজে অলরেডি ওভার যদি কেউ হয়ে থাকে, তাহলে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে তোমাকে অনেক বেশি প্রজেক্ট আনানোর ব্যাপারটার ওপর ইউ নিড টু পুট স্ট্রেস। সো এইখানে তোমাকে জানতে হবে যে এই মনিটরিং এর ব্যাপারটা কি, এর মধ্যে এই পার্টগুলো আছে যে ডেটা কালেকশন কিভাবে করবে, অ্যান্ড অলসো আফটার অল দ্য টাইমিং। টাইমিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো টাইমিংটা ছেড়ে দিলে এটা তোমার প্রজেক্ট কিন্তু কাজে দেবে না। সো ইউর বাজেট অ্যান্ড টাইমিং, এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। Let us start from the research flowchart. That is first preparation of manuscript, submission of the manuscript, review, then decision. Decision দু রকম হতে পারে। যদি তোমার রিজেকশন হয়ে গেল তাহলে আবার প্রথম থেকে ব্যাপারটাকে শুরু করা যায়, কোনো অসুবিধে নেই। রিসার্চ বারবার বারবার অ্যাকসেপ্টেড হয়, রিজেক্টেড হয়, এইগুলো অ্যাকসেপ্টেন্সটা নিজেদের মধ্যে আনতে হবে। ইউ নো নিড টু এক্সারসাইজ ফ্রাস্ট্রেশন, বিকজ এর মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশনের কিছু নেই। আমরা একটা কিছু লিখবো, সেটার মধ্যে বোথ ক্যান হ্যাপেন। সো এখানে রিসাবমিশনও হতে পারে, রিভিউ হতে পারে, আফটার রিভিউ রিজেকশন হতে পারে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট পাবলিকেশন হতে পারে, হোয়াট এভার। এবার আমরা যদি সেকশনস গুলোতে আসি, কি কির ওপরে আমরা এই দুটো জিনিস দেখো, লাস্ট 2 পয়েন্ট, এটা তোমার পেপার অ্যান্ড রিসার্চ প্রজেক্টে মেনলি ডিফারেন্সটা এই জায়গায়। প্রথম হচ্ছে টাইম টেবিলটা, একটা প্রজেক্ট লিখতে গেলে টাইম টেবিলটা মেনশন করতে হয়, টেন্টেটিভ টাইম টেবিল, অ্যান্ড দ্য বাজেট, যেটা তোমার পেপারের ক্ষেত্রে থাকে, পেপার রাইটিং এর ক্ষেত্রে এটা থাকে। এটা থাকে হচ্ছে মেনলি এই দুটো পয়েন্টের ক্ষেত্রে, যেটা হচ্ছে তোমার একটা, তুমি যদি একটা প্রজেক্ট লিখতে চাও, রিসার্চ রিপোর্ট বা একটা প্রজেক্ট লিখতে চাও, তাহলে তোমার টাইটেল, ইন্ট্রোডাকশন, and objective material and methods এইগুলো সবের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। বাট এই দুটো জায়গা যেখানে টেন্টেটিভ একটা টাইম টেবিল তোমাকে দিতে হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য বাজেট, এই দুটো পয়েন্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যেটা পেপারে তোমায় লিখতে হয় না। তো এখানে যদি আমি ধরি যে ফার্স্ট কামস টাইটেল, টাইটেলটা তোমাকে খুব রিগুরাসলি ভাবতে হবে যে কোন টাইটেল, ঠিক যেরকম ভাবে তুমি থিসিসের টাইটেল চুজ করবে, ঠিক সেই রকম ভাবে ইউ নিড টু নো the importance of title. Title should be specific and short. আর along with that, এইটার মধ্যে রিডাররা এটার একটা সিনিক্যাল ভিউ আছে, এখানে রিডাররা ভেরি সিনিক্যাল। আর এখানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে একটা শর্ট হোক, বাট ইট শুড বি স্পেসিফিক। ওকে, সো ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা কিন্তু তোমার টাইটেল, ফার্স্ট ইমপ্রেশন। ওকে, তো এটার মধ্যে দিয়ে তোমার অনেক কিছু এক্সপ্রেস করা যায় না। ওকে, অবজেক্টিভ তো কি, দেন কামস অবজেক্টিভ অ্যাজ ওয়েল। অবজেক্টিভ অফ রিসার্চ, সেটা খুব স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দিতে হয় যে তুমি কি করতে যাচ্ছ, জেনারেল অবজেক্টিভটা তোমার কি, and overall তোমাকে জানতে হবে তুমি কি করতে চাইছো। বিকজ অফ এনি কাইন্ড অফ রিসার্চ প্রজেক্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই জেনারেল অবজেক্টিভস গুলো ভীষণ দরকার। আর এখানে তোমার রিপোর্ট রেজাল্টটা নিয়ে কেউ কানেক্টেড হয়,
কেউ কনসার্ন নয়, রিপোর্ট রেজাল্ট পরে আসে, প্রজেক্ট রেজাল্ট পরে আসে, কিন্তু প্রজেক্টে কি তুমি গেইন চাইছো, কতটা সেটার সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট দেখে, সেই সমস্ত জিনিস কিন্তু এই অবজেক্টিভস গুলো কিন্তু তোমার পিওরলি মাথার মধ্যে একেবারে বসিয়ে নিতে হবে যে আমি কি করতে চাইছি। অনেকেই এই অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ব্যাপারটা না এই নিয়ে ভাবে না যে অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড মানে কি, এটা এর মধ্যে তোমার সোশ্যাল অ্যাসপেক্টও কিছু রয়েছে, যে তোমার একটা প্রজেক্ট তুমি চাই এখন প্রেজেন্ট করতে চাইছো, যে প্রজেক্টটার কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশনটা কাউকে হেল্প করবে না, সো দ্যাট তখন এই এটার মধ্যে কিন্তু সেই অ্যাপিলিং ম্যাটারটা থাকবে। তো এই ব্যাপারগুলো অবজেক্টিভ। দেন কামস মেথডোলজি। মেথডটা কিন্তু মেথডোলজি অনেকে ভাবে যে এটা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড এরকম কিছু দিতে হবে, এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু হয়নি তখন, ঠিক আছে। পেপারের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে, বাট ফর প্রজেক্ট কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট হয়নি, জাস্ট আ মেথড। তুমি যেরকম ভাবে ভাবছো সেই রকম ভাবে তোমার কি কি মেটেরিয়ালস দরকার, তোমার কি কি লিটারেচার সার্ভের জন্য কি কি মেটেরিয়ালস দরকার, তোমার এখানে এই এই যে ডেসক্রাইব করতে হবে এই পার্টটা, এই মেথডোলজিটাকে, যে তুমি কিভাবে এটার অ্যাপ্লিকেশন করতে চাইছো, এই তিনটে জিনিস ইম্পর্টেন্ট। and this description will be very precise on literature review, তোমার মেটেরিয়াল সাপোর্ট অর টেকনিক্স কি তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাইছো, স্টেপ বাই স্টেপ এগুলোকে ডিফাইন করে দাও। সব সময় প্রজেক্ট বা পেপারে নয়, প্রজেক্টে বলো বা সেমিনার ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে বলো, তোমার এই জিনিসগুলো পুরো পয়েন্ট ওয়াইজ ইউ নিড টু মেনশন, পয়েন্ট ওয়াইজ 1 2 3 4 করে you need to mention it. So this is methodology, and there after that references are very important, but references very clearly alphabetical order এর মধ্যে দিতে হবে, এবং সবসময় এক একজন আমি দেখেছি বেশিরভাগ আমার স্কলাররা বা যে কোনো প্রত্যেক স্কলারেরই একটা হ্যাবিট আছে, সেটা হচ্ছে রেফারেন্সের ব্যাপারটা নেগলেক্ট করা। বিভিন্ন রকম স্টাইলে রেফারেন্স দিচ্ছে, একটা পেপারের রেফারেন্স বিভিন্ন স্টাইলে লিখে দিল, হয়তো অথারের নেমটা সঙ্গে অ্যান্ড লাগালো, তারপরেতে কমা ফুল স্টপের দিকে কোনো নজর নেই, সেগুলো কোথাও থেকে নেওয়া হয়েছে, সেই রেফারেন্সগুলো মধ্যে হয়তো কোনোটা ক্যাপিটাল কোনোটা স্মল, কোনোটা পেপারের ক্ষেত্রে কোনোটা স্মল কোনোটা মানে পার্টিকুলার পেপার বা জার্নালগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো জার্নালে যেটা বড় হয়ে গেল বা কিগুলো সমস্ত ক্যাপিটাল স্মলের কোনো আইডিয়াই নেই, কিন্তু যখন রেফারেন্স লিখবে সেটা পেপারের ক্ষেত্রে হোক, থিসিসের ক্ষেত্রে হোক, আদার প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে হোক, প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে একই রকম জিনিস দরকার, একই রকম স্টাইল ইম্পর্টেন্ট। তো সেই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। অ্যান্ড দেয়ার কামস আ অ্যাক্টিভিটি চার্ট, যেটা আমি বলছিলাম পেপার রাইটিং এর ক্ষেত্রে নেই। অ্যাক্টিভিটি চার্ট এখানে দিতে হয়, যে তুমি যদি প্রজেক্ট বা একটা কোনো প্রজেক্ট লিখতে চাও, তাহলে তোমাকে এখানে অ্যাক্টিভিটি চার্ট বা টাইম লাইন যাকে বলে, you need to mention it, that is of 1 year or 2 year যদি হয়, 3 years এ হতে পারে। এক্ষেত্রে যেটা করা হয় তখন এই ব্যাপারগুলোর জন্য এই পয়েন্টগুলো, দ্যাট ইজ দ্য সার্ভে, টেস্ট, অ্যানালাইজ ডেটা অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং। সো মেন এই চার্টগুলো, এই পয়েন্টগুলোই কিন্তু এনি কাইন্ড অফ রাইটিং স্টাইলে আছে, বাট ইন কেস অফ প্রজেক্ট রাইটিং we have to maintain this timeline, and এইটা যদি তোমার 1 ইয়ারের একটা প্রজেক্ট হয়, তাহলে এই 1 ইয়ারটাকে তোমাকে এখানে ধরো ফার্স্ট হাফ, সেকেন্ড হাফ এইভাবে ব্রেক করে, আর যদি এটা 3 ইয়ার্সের হয় তাহলে তুমি 3টে ইয়ার হিসেবে, so that activity chart will be like this. So after all, এই অ্যাক্টিভিটি চার্টের সঙ্গে আর একটা জিনিস লাগে যেটা এর সঙ্গে দরকার, সেটা হচ্ছে বাজেট। বাজেট মিন তুমি তোমার 1 লাখ টাকার প্রজেক্ট দিচ্ছ না 1 কোটি টাকার প্রজেক্ট দিচ্ছ, সেই ব্যাপারটা বাজেটের মধ্যে কিন্তু তোমাকে মেনশন করতে হবে। তোমার ডেটা অ্যানালাইজ করবার জন্য, ডেটা হ্যান্ডলিং এর জন্য তুমি কি কি দরকার আছে, সেটা সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে খুব দরকার, যে ডেটাগুলো তোমায় কোথায়
কোথা থেকে নিতে হবে, কনভেন্স তোমার বাইরে কোথাও যাওয়ার আছে কিনা স্টাডির জন্য। তোমাকে ধরো কোনো ব্লাইন্ডদের জন্য কোনো প্রজেক্ট দিচ্ছ, তো এখানে ব্লাইন্ড স্কুলগুলোতে তোমায় যেতে হবে, সেই ভিজিটগুলোর জন্য তোমার ক্যাশ লাগতে পারে। ব্লাইন্ডদের জন্য প্রজেক্ট লিখলে ধরো তোমাকে কিছু গ্যাজেট লাগতে পারে এক্সট্রা, সেইগুলোর দিকে লিখতে হবে। তোমার ডেটা অ্যানালিসিস করবার জন্য কিছু মানিটারি ম্যাটার আছে। তো এই পুরো ব্যাপারটা অ্যাজ এ ইয়ার ওয়াইজ তুমি যদি বাজেটটাকে লিখে দাও, দেন এটা অনেক বেশি ক্যাচি হয় যে তুমি কত টাকা বাজেট চাইছো। তো এইভাবে তোমাকে ভাবতে হবে ফর প্রজেক্ট রাইটিং। দেন আমার টকটা ছিল অন পেপার রাইটিং। শোনো, একটা ব্যাপার আমি খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করি, ইউ নিড টু পাবলিশ ফর এনি কাইন্ড অফ থিসিস, social science, arts, bioscience, technology, science, everything. Every phase যে তোমাকে একটা করে পেপার পাবলিশ করতে হবে। পেপার রাইটিং এর জন্য তোমাদের অনেকটা টাইম দিতে হবে। যে তুমি যদি মনে করো যে তোমার 5 years এর একটা থিসিস, তাহলে তোমাকে অ্যাটলিস্ট 5 ইন্টারন্যাশনাল রেপুটেড জার্নাল, যেগুলো স্কোপাস ইন্ডেক্স আছে, সেই জাতীয় জার্নালই ইউ নিড টু পাবলিশ। আদারওয়াইজ তোমার থিসিসটা তোমার কাছেও যেরকম গুরুত্বপূর্ণ হবে না, তোমার যারা ইভ্যালুয়েট করবেন তারা কিন্তু আজকালকার সময়, আগেকার সময় কতটা কি হতো আমার জানা নেই, বাট আজকালকার সময় পেপার রাইটিং এর মতো ইম্পর্টেন্ট কাজ ফর থিসিস পাবলিকেশন আমার আর কিছু জানা নেই। সো ইউ নিড টু পাবলিশ আ পেজ। সো পাবলিশিং ইন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ জার্নাল, নাম্বার 1, ওয়াই পাবলিশ? আমি অলরেডি বলেছি যে পাবলিশিং ছাড়া, পেপার পাবলিশিং ছাড়া তোমার থিসিসের কোনো দাম নেই। তুমি যত ভালো ওয়ার্কই করে থাকো, ইউ নিড টু পাবলিশ ইট wherever, any international journal বলো, ন্যাশনাল জার্নাল বলো, দ্যাট শুড ক্যারি স্কোপাস ইন্ডেক্স। এসসিআই জার্নাল যেগুলোকে বলে, এসসিআই জার্নাল যেগুলোকে বলে, যেগুলো অন্যরা হয়তো ডিসকাস করে দেবেন ডিটেলে যে এগুলোর ইন্ডেক্সিং কত বা কিভাবে এটা ইভ্যালুয়েট করা হয়, কোনো পেপারের কতটা ভ্যালু সেটা কিভাবে ডিসাইডেড হয়। বাট আমার কথা হচ্ছে এত কিছু না জেনেও একটা জিনিস জানা দরকার, সেটা হচ্ছে we need to publish in international journals, reputed journals like Elsevier বলো, তোমার other journals বলো, we need to publish their papers and research works, otherwise তোমার অনেক valuable research-এরও কোনো দাম থাকে না। So what to publish? Papers. And where to publish? আমি অলরেডি বলেছি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে যাও বা এনি কাইন্ড অফ জার্নালে যাও যা স্কোপাস ইন্ডেক্স or SCI এই জার্নালগুলো। ন্যাচারালি আমি আরেকটা কথাও বলি যে এই রেপুটেড ইন্টারন্যাশনাল জার্নালগুলোর অলরেডি তোমার ইউজিসি রেকগনাইজ, সো দ্যাট তোমাকে ভাবতে হবে না দ্যাট ইজ ইউজিসি রেকগনাইজ অন, এরকম কোনো আইডিয়ার দরকার। সো দ্যাট আমাদের যেটা করতে হবে, বাইরের দেশে যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল, নট অনলি বাইরের দেশ বলে বলছি, বিদেশের ব্যাপার নয়, এটা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল কিনা আমাকে সেটা দেখে নিতে হবে উইথ স্কোপাস ইন্ডেক্স আছে কিনা। অনেক জার্নালেই লেখা থাকে, তুমি দেখবে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মুক্তসু, বাট মেনলি যে জিনিসটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল হোক হোয়াটএভার, তার জন্য স্কোপাস ইন্ডেক্সটা কত, তার এসসিআই কোনো ফ্যাক্টর আছে কিনা, এই ব্যাপারগুলো তোমাদের বিভিন্ন আজকাল নেট সার্চ করে বিভিন্ন ওয়েজ আছে যেগুলো আগে অতটা অ্যাভেলেবল ছিল না, বাট ফর টুডেজ রিসার্চার্স এইগুলো অ্যাভেলেবল আছে। সেই অ্যাভেলেবিলিটিগুলো নিজেদের চেক করে ইন্টারনেটে চেক করে নিতে হবে যে where you are publishing that is already having Scopus index on. Okay, so number the purpose is, আমি অলরেডি বলেছি, দেখো এই ব্যাপারটাও ইম্পর্টেন্ট কিন্তু লাইফে, সেলফ এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড প্রাইড। নিজে কি কাজ করছি সেটা ইট শুড বি ইভ্যালুয়েটেড অ্যান্ড ইভ্যালুয়েটেড থ্রু দ্য পেপার রাইটিং। ওকে, সো এই কন্ট্রিবিউশনগুলো যে রাইটিং কন্ট্রিবিউশনসগুলো, সেগুলো বিভিন্ন ব্যাপার আছে। সেগুলো হচ্ছে যে একটা অ্যাকসেপ্টেন্স টু আওয়ার অডিয়েন্স, তুমি একটা ভালো কাজ করলে,
it should be known to academic community. That is very important. আমাদের এটা জানতে হবে যে আমাদের এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড একাডেমিক কমিউনিটি আমাকে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে দিচ্ছে কিনা, আমাকে এই ফ্লেভারটা আমার কাজের ভ্যালুয়েশন হলো কি। তোমরা জানো পরীক্ষা না দিলে তো তোমাদের একটা ইভ্যালুয়েশন হয় না। তো এক্ষেত্রে ঠিক একই ব্যাপার, যে এখানে তোমার যদি ইভ্যালুয়েশন না হয় তোমার প্রমোশন হয়ে যায়, তাহলে যে কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের টিচিং লাইফে we need to publish, otherwise আমাদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ভেরিয়েশন। সেটা হচ্ছে যে আমাদের টিচার স্টুডেন্টকে এটা ম্যাটার করে, we need to publish our work। তার মানে আমি এখন যা কাজ করছি not for our only our PhD scholar, ওকে, বাট এটার ব্যাপারটা এই কারণে করছি আমার কাজেরও কোনো দাম আছে কিনা আমাকে জেনে নিতে হবে। we need to know যে অলরেডি এই কাজটা হয়ে গেল কিনা, এই কাজটা কতটা বেশি আমার সায়েন্টিফিক ফিল্ডে বা আমার সোশ্যাল ফিল্ডে এটা কত বেশি আমাকে রেপুটেশন দিচ্ছে, আমাকে কত বেশি একাডেমিক community accept করছে। we need to know that, so we need to know the purpose of publishing. There may be several kind of work, but যে কোনো ওয়ার্কেরই আমার একটা ভ্যালুয়েশন দরকার বলে আমার মনে হয়। তো দিস ইজ দ্য বেসিক রিজন। এটা টাইম টু রাইট, আমার মনে হয় যে হোল লাইফটা যে একাডেমিক লাইনে থাকবে তার জন্য হোল লাইফটাই টাইম টু রাইট আ পেপার। বাট ফর ইউজ টু PhD scholars, I should say that writing is very important. Whatever আমি আমার PhD স্টুডেন্টদেরও বলি সেটা হচ্ছে যখনই তুমি, এবং সেটা স্টুডেন্টদের শুধু বলি না, আমি এটা লাইফে ফলো করেছি, সেটা হচ্ছে যে যখন তোমার যা কিছু মনে হবে না লিখে রাখবে। রাইটিং হ্যাবিট যদি কারোর থাকে তাহলে তুমি দেখবে যে তোমার যে কোনো কাজ করতে অনেক ইজিয়ার হয়ে যায়। এটা হচ্ছে অনেক সিগনিফিকেন্স এর মধ্যে আছে যে তুমি যদি একটা সেন্টেন্সও লেখো, পার ডে যদি একটা স্ট্র্যাঞ্জেল লিখে রাখো, একটা প্যারাগ্রাফ লেখো, তাহলে তুমি দেখবে যে তোমার লেখালেখির ব্যাপারটা অনেক ইজি হয়ে গেছে, অনেক তাড়াতাড়ি অ্যাচিভ করতে পারছো। তার মধ্যে এখন তোমরা যে স্টেজে আছো, যাদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে বা রেজিস্ট্রেশনের লেভেলে আছো, এনরোল্ড হয়েছো, তাদের ক্ষেত্রে এই রিডিং প্রেফারেন্সটাও যেরকম দরকার, যে তুমি কি লিখলে সেটা বারবার করে তুমি একবার অ্যানালিসিস করো যে ঠিক আছে টেবিলস অ্যান্ড ফিগার্স গুলো ঠিক আছে কিনা, তুমি কি লিখলে একটা স্ট্র্যান্ডার্ড সেটা ঠিক আছে কিনা। তুমি একটা লিটারেচার সার্ভে নিয়েই যদি এখন লিখো, এখন তো তোমরা লিটারেচার সার্ভে লেখবার জায়গায় অনেকেই আছে, সেই লিটারেচার সার্ভেটা লেখার মানে হচ্ছে ইউ নিড টু নো দ্যাট দ্য কি মেসেজ, তুমি কি লিখছো, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে তুমি কি পার্টটাকে লিখতে পারছো কিনা, 1-2 মিনিটের মধ্যে তুমি তোমার স্টাডিটাকে এক্সপ্রেস করতে পারছো কিনা। তুমি ভাবো একবার তোমার 5 বছরের কাজটা যখন তোমাকে গিয়ে 15 মিনিটসের মধ্যে এক্সপার্টরা জানতে চাইবেন যে 5000 ওয়ার্ড সেমিনারে হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান, তখন যদি তোমার হাতে 3-4টে পেপার থাকে তাহলে তুমি তাকে এমনিতেই মুভ করিয়ে আনতে পারবে তোমার সাইডে যে হ্যাঁ হি হ্যাজ ডান সামথিং। ওকে, সো এখানে আমাদের এই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড রাইটিং স্টাইলটা, রাইটিং হ্যাবিটটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো এখানে রেফারেন্সগুলো অনেকে ভাবে রেফারেন্সের কি আছে, সেরকম কিছু ব্যাপার নিয়ে ওটা শেষের দিকে থাকে। 2 নম্বর হচ্ছে এই রেফারেন্স লিখবার, অনেকে যারা পেপার রিভিউ করেন না রেফারেন্স দেখে ক্যান্সেল বা সিলেক্ট করেন, তার কারণ তুমি রেফারেন্সের স্টাইলটা কীরকম ভাবে নিয়েছো সেইটা একটা ব্যাপার। তুমি কি কি জার্নাল চুজ করছো রেফারেন্স লিখবার সময়, তার মানে কি তুমি কতটা স্টাডি করেছো ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে। শুধুমাত্র রেফারেন্সটা অনেকে কি করে একটা পেপারে তলায় গেল সেই রেফারেন্সগুলো পরপর সে সেই রেফারেন্সে গিয়ে দেখলো না যে ওর মধ্যে কি লেখা আছে, হয়তো রেফারেন্সের জার্নালটা অ্যাক্সেসেবলই নয়, তো তুমি জানলে কি করে যে সেটার মধ্যে তোমার রেলিভেন্স অফ ওয়ার্ক আছে। সো রেফারেন্সের ব্যাপারটা কিন্তু বারবার আমি বলছি, নিড টু কিপ ট্র্যাক।
সো একটা রিসার্চ ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখবারও জাস্ট টাইপ, একটা পেপার লিখবারও টাইপ। বারবার বলছি যে এটা প্রজেক্ট লেখা নয়, এটা হচ্ছে পেপার লেখা। তার মানে এর মধ্যে এভরিথিং থাকে, স্টার্টিং ফ্রম টাইটেল, abstract, suppose this introduction, materials method, results and discussion, conclusion and recommendation. All these points we need. তোমাদের দরকার হলে এটাকে জট ডাউনও করে নিতে পারো, মেমোরাইজও করে রাখতে পারো, বিকজ অফ এই পয়েন্টসগুলো একটা রিসার্চ ম্যানুস্ক্রিপ্টের ক্লেম, তাদের দরকার পয়েন্ট। ওকে, ইফ আই গো ফর টাইটেল, আগেও বলেছি ক্লিয়ার অ্যান্ড ইনফরমেটিভ টাইটেল, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ক্লিয়ার অ্যান্ড ইনফরমেটিভ। দেন কামস অ্যারাউন্ড 20 ওয়ার্ডসের মধ্যে এনাফ, এর থেকে বেশি দরকার নেই। রিসার্চ এটা কনসাইসলি, অ্যান্ড এই ওয়ার্ডগুলো আমি এমনি এমনি লিখি, এটা হচ্ছে অ্যাকিউরেটলি মেনশন করতে হবে যে তুমি কি বলতে চাও। টাইটেল সিলেকশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, সো ইট শুড বি ক্লিয়ার অ্যান্ড ইনফরমেটিভ। দেন কামস দ্য attention to the readers. It should capture the importance of the study and the attention of the reader. And next, describe the actual findings. যে পার্টগুলো তোমার ম্যানুস্ক্রিপ্টে থাকবে সেই পার্টগুলোই টাইটেলে কখনো উঠে আসে না, কিন্তু যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে ওই পুরো ম্যানুস্ক্রিপ্টটার একটা প্রিসাইজলি অ্যাকিউরেটলি লেখা থাকতে হবে, অ্যারাউন্ড 20 ওয়ার্ডসে। ওটাই ডিসক্রাইব করতে হবে যে তোমার পুরো ম্যানুস্ক্রিপ্টটা কি বলতে চাইছে। অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে টোটাল ধরো তোমার 100 ওয়ার্ড যেতে পারে, সেটার মধ্যে কি কি আছে আমার এখানে ফার্স্ট পয়েন্টও দেখো, enable readers to identify the basic content and that should be পেপারটাকে কুইকলি অ্যান্ড অ্যাকিউরেটলি যদি কেউ বুঝে নিতে পারে, দ্যাট ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট। ঠিক আছে, টোটাল পেপারটা যেরকম যা যা পয়েন্টস রয়েছে সেই ব্যাপারটা টোটালি এর মধ্যে গ্রাফস করা থাকে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ জিস্ট। অনেক ছোটবেলায় আমাদের লিখতে দেওয়া হতো জিস্ট লেখো একটা, এরকম লিখতে দেওয়া হতো, তখন এগুলো সিগনিফিকেন্স বুঝতে পারিনি, এখন এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। অনেকে কি করে অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে সারা পৃথিবীর গল্প লিখে দিবে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট 200 ওয়ার্ডস এর মধ্যে তোমাকে জাস্ট জিস্ট অফ দ্য ওয়ার্ক সেটাকে লিখতে হবে। সো মেন টেক্সটের ইনফরমেশনটা দাও, কিন্তু এখানে মেন টেক্সটের ইনফরমেশনটা থাকবে ঠিকই, কিন্তু এই ইনফরমেশনটার মধ্যে এটার কি কি ভাবে তুমি কনক্লুশনে জাস্টিফাই করেছো, রেজাল্ট, এইগুলো খুব তুমি দেখবে ইম্পর্টেন্ট। কিছু ভালো ভালো পেপার যদি পড়ো তাহলে তুমি দেখবে যে কি সুন্দরভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেখা যায়, যেটা হচ্ছে তোমার ওই পার্টগুলো যেটা থাকে, সিগনিফিক্যান্ট পার্টগুলো লেখা থাকে, তার সঙ্গে তোমার ডেটা কি কি নিয়েছো একটা ডেটা বেসের নাম লেখা থাকে, সেইটা দিয়ে তুমি যে তোমার প্রসেসটাকে জাস্টিফাই করেছো সেই কথাটা লেখা পারবে। দ্যাটস ইট, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট। রেফারেন্সেস আর একবার বলছি, আবারও বলছি, ফর থিসিস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেগুলোর মধ্যে রেফারেন্স একজন দিয়েছে 1970, ঠিক আছে, ভালো কথা, 1870, আরো ভালো কথা, কিন্তু কারেন্ট রিসার্চ যেটা 2010 অথবা 2015, ইভেন 2015 ইজ মাচ মোর আর্লিয়ার, 2017 যদি এরকম ভাবে কেউ দিয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো যে সে অনেক বেশি কারেন্ট রিডার, সে এনশিয়েন্ট ওয়ার্ক থেকে শুরু করে কারেন্ট রিডার, সেই কারেন্ট কন্টেন্টকে সে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এনে নিচ্ছে। So this is citation is important and it is actually এই জিনিসটা তোমাদের একটা কমপ্লিট ওয়ার্কটাকে কমপ্লিট করতে
এটা অনেক সুবিধে দেয় যে এইটা তোমার রেফারেন্স যদি কমপ্লিট না থাকে তাহলে কিন্তু তোমার ওয়ার্কটা কমপ্লিট হয় না। আর এইটা আমার সাজেশন যে যে জার্নালে তুমি পাবলিশ করতে যাচ্ছ তার কিছু রেফারেন্স ইটসেলফ এটা অ্যাড করে দাও। এটা একটা মেথড বলতে পারো, মানে সেটা একটা বেটার, ইট শুড বি কারেন্ট। সো রেফারেন্সেস লেখার স্টাইলটা একই রকম হওয়া উচিত। ফার্স্ট রেফারেন্সটা একরকম স্টাইলে হলো, সেকেন্ড রেফারেন্সটা আর এক রকম স্টাইলে হলো, তা কিন্তু হবে না। প্রথমটা তুমি সাইট বলে একটা নাম্বার দিলে, পরে আর নাম্বার না দিলে অথরের নেম দিচ্ছ, এইরকম ভাবে কিন্তু লেখা চলবে না। রেফারেন্সেস শুড বি অফ সেম স্টাইল। ওকে, একটা সাকসেসফুল সাবমিশন করতে গেলে অনেক রকম লিখতে হয়। সেখানে লিখতে হয়, তোমরা অলরেডি যদি কেউ কোনো পেপার সাবমিট করে থাকো তাহলে সেখানে তোমার এই যে ব্যাপারগুলো লিখতে হয়, তারপরে এটা সাবমিট হয় ফাইনালি। সেটা হচ্ছে অল কাইন্ড অফ, ইভেন তোমার যদি কোনো বায়োসায়েন্সের রিলেটেড ওয়ার্ক থাকে তাহলে তখন তোমাকে ওই পার্টিকুলারলি তুমি কি কি ডেটা সেট ইউজ করেছো, কি কি মেটেরিয়ালস ইউজ করেছো ফর কেমিস্ট্রি পার্ট, সমস্ত রকম ব্যাপারগুলো কিন্তু তোমাকে নোট করতে হবে। ইট শুড বি রেলিভেন্ট, অরিজিনাল ওয়ার্ক, অ্যান্ড এইগুলোর জন্য তোমাকে অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অনেক রকম জায়গায় সাইন করতে হবে যে তুমি অরিজিনাল ওয়ার্ক দিয়েছো, এর মধ্যে কোনো প্লাগিয়ারিজম নেই। ওকে, তো এডিটোরিয়াল গাইডলাইন্স গুলো ভালো করে পড়তে হবে, যাতে তোমার এই এডিটোরিয়াল গাইডলাইনের মধ্যে আজকাল অথারদের কি কি করতে হবে, ওয়েদার দ্যাট ইজ এ পেইড জার্নাল অর নট, সেই সমস্ত ব্যাপারগুলো কিন্তু আগে থেকে জেনে নেওয়া দরকার। তুমি একটা ধরো $1,000 তোমাকে ক্লেম করছে, জার্নালটা পড়ো, বলে আগেই তো এটা লেখা আছে। সো দ্যাট অথার্স গাইডলাইন অর এডিটোরিয়াল গাইডলাইন এভরিথিং, এগুলো কিন্তু জার্নালের এই ব্যাপারটা অনেকে নোট করে না, সেটা হচ্ছে স্কোপ অ্যান্ড এইম। স্কোপ না দেখেই তাকে তুমি সেইখানে, তোমার ওয়ার্কটা হচ্ছে ধরো একটা টপিকের ওপর, তুমি পাবলিশ করার জন্য যে জায়গায় পাঠাচ্ছ সেই জায়গায় এটা স্কোপের মধ্যে পড়ছে না, বারবার করে ওরা রিজেক্ট করে দেবে ফর দিস রিজন যে এটা স্কোপের মধ্যে পড়েনি। সো এইখানে জার্নালের মধ্যে যেটা করবে সেইটা জার্নাল চয়েস করার টাইমিং কিন্তু এই স্কোপস আর নেমস এর দিকে একটা নজর রাখতে হয়, যাতে এডিটোরিয়াল গাইডেন্স গুলো ভালো করে পড়তে হয় গাইডলাইন। Okay, otherwise please don't submit to some journal which is not having a scope of aims of your thought. So এই ব্যাপারগুলো একটুখানি নজরে রাখতে হবে। আর একটা ব্যাপার তোমার মাথায় রাখতে হবে, তোমাকে সবসময় ক্রিটিসাইজ করা হবে, দ্যাট মিনস রিভিউয়ার 1 2 3 4 and এরা নিজেদের বারবার করে এটাতে ক্রিটিসাইজ করতে পারে। সো উইলিংনেস টু willingness to revive, that is very important. তোমাকে কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ নিতে হবে যে you need to revive according to what they have said. তো এইটা দরকার। জার্নালের ক্ষেত্রে আরো একটা জিনিস দরকার, দ্যাট আমি পরে আসছি, about plagiarism. So রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া গুলো যেখানে হয় সেগুলো বলে রাখি, যে কেন রিজেকশন হচ্ছে, একটা সাবজেক্ট ম্যাটার রিজেক্ট হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তারা বলতে পারে যে এটার মধ্যে প্লাগিয়ারিজম আছে। দ্য লাস্ট পয়েন্ট দ্যাট ইউ শুড কিপ ইন মাইন্ড, দ্যাট ইজ সাবজেক্ট, যেটাকে ওরা বলে মিসকন্ডাক্ট ইন রিসার্চ, দ্যাট ইজ ফেব্রিকেট করা হয়েছে, প্লাগিয়ারিজম করা হয়েছে, এই কারণে আমারটা রিজেক্ট হয়ে গেছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে ইনফরমেশন ক্যারি করা হচ্ছে না, এই কারণে হতে পারে। খুব একটা টাইমলি ম্যাটার নয়, এর কারণে হতে পারে। সাইন্টিফিক কোয়ালিটি অর এনি সোশ্যাল কোয়ালিটি দ্যাট ইজ ক্যারিং ভেরি পুয়ার এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনিং মেথডোলজি, এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হলেও হতে পারে। এটার মধ্যে তোমার এই যে ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক হয়ে গেছে, হয়তো তুমি এই রেজাল্টটা যেটা দিচ্ছ সেই রেজাল্টটা কিন্তু তুমি জানো না এটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে, কিন্তু ইউজুয়ালি সেটা হয় না। আলাদা থিং হচ্ছে যে এটা আমি যেটা আগেই বললাম, এটা স্কোপে পড়ছে না,
ল্যাক অফ নিউ ইনফরমেশন আছে তার মধ্যে, বিভিন্ন কারণ কিন্তু ক্যারি করতে পারে। তার মধ্যে সব থেকে ডেঞ্জারাস রিজনটা হচ্ছে এইটা, দ্যাট ইজ ফেব্রিকেশন অফ ডেটা অ্যান্ড প্লাগিয়ারিজম। This is very important. যত স্বচ্ছভাবে, শুধু এটা এরকম নয় যে ইজিবিজি করে তুমি লিখে দিচ্ছ, দ্যাট ইজ নট দ্য নিটনেস। নিটনেস অ্যাকচুয়ালি তুমি কত ক্লিয়ারলি নিজের ব্যাপারটা মেনশন করতে পারো, দিস ইজ নিটনেস। ওকে, আমি নভেলস স্কলারদের জন্য এটা বলার আগে একটা কথা বলে দিই, তোমাদের কোনো কোয়ারি এই অবধি আছে কিনা, এখনো আমি থিসিস রাইটিং এ যাইনি, এই পেপার রাইটিং অবধি কিছু কিছু তোমাদের কোয়ারি থাকতে পারে। আগে আমি এটা ফার্স্ট হাফ কোয়ারি বলে নিয়ে নিই, ধরো 5 minutes to 10 minutes। কোনো রকম কোয়ারি আছে কারু? হ্যালো হ্যালো, এনিবডি देयर? হ্যাঁ, বাকিরা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? আমাকে একটু প্লেগিয়ারিজম সম্পর্কে একটু মানে ভালো করে বলবেন? মানে আমি একটা প্রবলেম, মানে হ্যাঁ এটা বুঝেছি যে যে কোনো আর কি মানে ওয়ার্ক সেটাকে নিজের মতন করে লেখা। আমি এটা জানতে চাইছি যে এরকম কোনো ব্যাপার আছে কি, ধরুন পরপর 4টে ওয়ার্ড বা 5টা ওয়ার্ড কি মানে একটা সেন্টেন্সে একই হয়ে গেলে সেটা কি প্লেগিয়ারিজমের মধ্যে পড়ে? আমি না এই ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। নিজের মতনে লিখলাম কিন্তু দেখলাম যে ওই রকম টাইপের সেন্টেন্সে অন্য একটা জায়গায় ধরুন রয়েছে, সেক্ষেত্রে কি সেটা প্লেগিয়ারিজমের মধ্যে পড়ে? আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। আর কারোর কোনো কোশ্চেন? বা ম্যাম এই প্লেগারিজমের ব্যাপারটা হচ্ছে ম্যাম, যদি ম্যাম একই হয়তো লেখাটা মিনিংটা আমি একই হচ্ছে কিন্তু লেখাটা আলাদা হচ্ছে, সেটাও কি প্লেগারিজমের মধ্যে পড়তে পারে? আচ্ছা, মানে আর হ্যাঁ, মানে দুটো প্লাগিয়ারিজম গেল। আর একটা কথা হচ্ছে ম্যাম, এই প্রজেক্ট লেখার আপনি যে টাইমটা বললেন, হ্যাঁ এই যে টাইমটা হ্যাঁ আমি কোনো মানে কোনো ফান্ডিং এজেন্সির কাছে পাঠাচ্ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ। টাইমটা কম দিলে কি প্রজেক্টটা খুব তাড়াতাড়ি আসে, নাকি টাইমটা খুব বেশি চাইলে প্রজেক্টটা পাওয়া যায়? এই না ব্যাপার না 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 না, প্রজেক্ট টাইমিং ওরা যেটা অ্যাকসেপ্ট করাটা প্রজেক্ট টাইমিং এর উপর ডিপেন্ড করে। ওরা যদি মনে করে যে তোমার, বাকিরা একটু সাইলেন্ট থাকো, আমি ওকে বলে দিয়ে দেয়, সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট টাইমিং এর যে ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি এটা ধরো তোমার প্রজেক্টটা রেলিভেন্ট হবে ধরো 10 years আফটার, তাহলে সেই ব্যাপারটা ওরা নেবে না কখনো। যত টাইমটা একটু কম দেওয়াই আমার মনে হয় বেটার, বিকজ অফ কম দেওয়া মানে কি, ম্যাক্সিমাম অফ ওরা 2 years এর প্রজেক্ট দিতে পারে, ম্যাক্সিমাম সেটা এক্সটেন্ড করলো 3 years, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। কিন্তু ম্যাক্সিমাম এটা 2 years এর প্রজেক্ট যদি ওরা দেয়, তাহলে তুমি এরকম অনেক সময় প্রজেক্ট ফান্ডিং এজেন্সিগুলো মেনশন করে দেয় যে ম্যাক্সিমাম আমরা 2 years দিতে পারবো কি 3 years দিতে পারবো, এটা মেনশন করে দেয়। আর যারা মেনশন করে না তাদের ক্ষেত্রে এটা ম্যাক্সিমাম 2 years। তোমরা 1 year এর মধ্যে যদি শর্ট প্রজেক্টস লেখো, সেগুলো অনেক বেশি ক্যাচি হয়। এটা মানে একটা কি বলবো, এটা একটা অলিখিত নিয়ম বলতে পারো, ঠিক আছে? 1 year or maximum of 2 years, but 3 years প্রজেক্ট ওরা ইউজুয়ালি স্যাংশন করে না আজকালকার সময়। আর যাদের স্যাংশন করে তারা হচ্ছে সে হয়তো সিনিয়র রিসার্চ স্কলার বা কোনো একটা পার্টিকুলার এজেন্সিতে শুধুমাত্র রিসার্চের ওয়ার্কই হয়, লাইক ধরো ISI, ওরা হয়তো 2 years এর প্রজেক্ট 3 years এর প্রজেক্ট দিয়ে দিবে একসঙ্গে, এটা হতে পারে। বিকজ অফ ISI এর গোলটা হচ্ছে মেনলি রিলেটেড টু দিস কাইন্ড অফ রিসার্চ ওরিয়েন্টেড ওয়ার্কই ওরা করে বেশিরভাগ, তো সেক্ষেত্রে এটা করা যেতে পারে। কিন্তু আদার এজেন্সিগুলো লাইক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, বাট আদার যে যেগুলোর মধ্যে প্রেফারেন্সটা হচ্ছে পড়াশোনা আর কি, মানে যারা অ্যালং উইথ দ্যাট রিসার্চ করে, তার নট অনলি দ্য রিসার্চ সেন্টার এরকম নয়, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু শর্ট প্রজেক্ট লেখা বেটার, এটা নাম্বার 1। আর একটা তুমি যেটা জিজ্ঞেস করলে, ও জিজ্ঞেস করছে, সেটা হচ্ছে প্লাগিয়ারিজম। আমি আসছি প্লাগিয়ারিজমটায়, তখন ডিটেলে বলতে পারবো এইটা।
আর বাকিরা কেউ কিছু কোয়েশ্চেন? হ্যাঁ ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন আছে। রেফারেন্সেস লেখার সময় তো ফন্ট সাইজের কি কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যে ফন্ট সাইজ কি পেপারে সেটা বলে দেয়? আচ্ছা না, জার্নাল মেনশন করে দেবে। ওকে, তোমার ইচ্ছে মতো রাইটিং স্টাইল তুমি করতে পারবে না, তবুও আমার স্কলারদের মধ্যে এটা দেখেছি ওরা বিভিন্ন অদ্ভুত অদ্ভুত স্টাইলে লিখতে শুরু করে। কিন্তু সব সময় ধরো থিসিসের ক্ষেত্রে তো মেনশন করা কিছু নেই, এখনো অবধি আমার জানা নেই। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে কিছু নেই, অন্যান্য ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে মেনশন করা থাকে। বিকজ অফ আমি যখন আমার থিসিস করেছিলাম তখন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির সাইটটা খুলে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির যে স্টাইল অফ রাইটিংটা ওইটা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম, তো সেগুলো ল্যাটেকের করা ছিল। বাট এমনিতে তুমি যদি বলো তাহলে নিজে যদি একটা থিসিসের ক্ষেত্রে তো নিজের রেফারেন্সেস গুলো লিখবে, তখন কিভাবে লিখবে? তখন একটাই স্টাইল যেটা মেনটেন করবে, একটাই স্টাইল। মানে এমনি লেখাটার ক্ষেত্রে যেটা মেনটেন করব সেটা রেফারেন্সের ক্ষেত্রে সেটাই থাকবে, ফন্ট সাইজের ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট না, মানে স্টাইল অফ রাইটিং। যে তুমি সেখানে অথর নেম লিখছো, তারপরে তার জার্নাল লিঙ্ক লিখছো, তারপরে তার একটা সিকোয়েন্সিং মেনটেন করা থাকে। এরকম অনেকে লেখে, আগে অথর নেম লিখে দিল, তারপরে তার কো অথর গুলো এটল দিয়ে লিখে দিল, তারপরে তার জার্নাল নেমটা কখনো আগে চলে আসছে, কখনো পেপার নেমটা আগে চলে আসছে, কখনো পেজ নাম্বার আগে চলে আসছে। এই ব্যাপারটা ফন্ট সাইজ ইজ নট ইম্পর্টেন্ট থিং। ফন্ট সাইজ এনিথিং ক্যান বি, দ্যাট ইজ 12। দেখো 12 ফন্ট সাইজ উইথ টাইমস নিউ রোমান, এইটুকুনি আমরা জানি যে জিনিসগুলো ইউজুয়ালি ফলো করা হয়, বাট যেগুলো এমনি রাইটিং এর ক্ষেত্রে ফলো করা হয়। তো এখানে তুমি অ্যাভারেজ তুমি 10 ফন্টে লিখলে কেউ তোমায় মেরে ফেলবেন। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউ শুড বি প্রিসাইজ এন্ড অ্যাকিউরেট। তোমার যেরকম স্টাইল তুমি ফলো করছো সেটাই লেখো, পরপর সেই স্টাইলে। স্টাইলটা ইম্পর্টেন্ট, এখানে তোমার ফন্ট স্টাইল ইম্পর্টেন্ট, কি ওয়াইজ লিখছো, সিকোয়েন্স। ওকে। আর রেফারেন্সের যে আমি এন্ড নোট করছি, তো সেটা কি অ্যালফাবেটিক্যালি বললেন আপনি তো, কিন্তু আমার লেখা অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু লেখা করব না, মানে লেখাই যে করবে না নয়, কখনো যদি অ্যালফাবেটিক্যালি করো, কখনো ইয়ার ধরে করে লিখো, কখনো সেটাও একটা স্টাইল। মানে আমি তোমাকে অ্যালফাবেটিক্যালি করতে বলছি মানে অ্যালফাবেটিক্যালি করতে হবে তার মানে নেই, তুমি ইয়ার ওয়াইজও করতে পারো। তোমার লেখাটা যেরকম স্টাইলে আছে পরপর সেই রকম ওয়াইজে করতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা। কিন্তু তুমি যদি ধরো পেপারের মধ্যে যেটা থিসিসের মধ্যে মেনশন করলে যে স্টাইলে, তুমি সেরকম ভাবে প্রতিটা থিসিসে একটা চ্যাপ্টারের পরে অনেকে রেফারেন্স লেখে, অনেকে চ্যাপ্টারের শেষে সবগুলো লেখা হয়ে গেল তারপরে একদম এন্ড নোটের মধ্যে রেফারেন্স লেখে, সেটাও একটা স্টাইল। কিন্তু অনেকে কি করে যে একটা চ্যাপ্টার লেখা হলো, তার জন্য কি কি রেফারেন্স নিয়েছি সেইগুলো সব লিখে, তারপরে আবার সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা শুরু করলো, সেই আনাদার। ওকে, সেটা আনাদার স্টাইল। আর কিছু? আরেকটা ম্যাম, হ্যাঁ অরিজিৎ বলো। হ্যাঁ বলছি যে বলো তুমি বলো। হ্যাঁ বলছি যে ম্যাম ওই রেফারেন্সের ক্ষেত্রেই বলছি যে মানে আর্টিকেল নেমটা ক্যাপিটালে আছে, সাপোজ যে অথর লিখেছেন উনি ক্যাপিটালে দিয়েছেন, তো সেক্ষেত্রে আমি কি সেটা ক্যাপিটালে রাখবো না আমি আমার মতোই রাখবো? রেফারেন্সের স্টাইল নিজেকে ঠিক করতে হয়। অথর নেমে সে যদি ক্যাপিটাল লেটারে পুরোটা লিখে থাকে, আমি কেন লিখতে পারি? আমার স্টাইল আমার, কিন্তু ওই স্টাইলে রেফারেন্স হবে না, এটা বলতে। তুমি যদি মনে করো এ ডট ধরো দত্ত লিখলে, বি ডট চ্যাটার্জি লিখলে, এরকম ভাবে তুমি যদি লেখো, তাহলে পরের রেফারেন্সে তুমি যদি এবারে মধুলা দত্ত লিখতে চাও তা চলবে না, তোমাকে এ ডট দত্তই লিখতে হবে। তুমি আগে যদি সেটা লিখে থাকো, পরে সেই স্টাইলটাই ফলো করবে। এখানে অথরের নেমের সঙ্গে সে যে লিখছো সেটা নিয়ে আমার প্রবলেম নেই, তুমি তো ইয়ার পেজ এসব সবই দিকে দিচ্ছ, তো নেমটা অতটা ম্যাটার করবে না, নেমটা স্টাইলটা ম্যাটার করবে, যে তুমি কিভাবে সেটাকে লিখছো। ঠিক আছে, আর ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, তাহলে আমি নেক্সট পার্টটায় যাচ্ছি। প্লাগিয়ারিজমের ব্যাপারটা আমি বলছি। এটা হোক একজন নভিস স্কলার, তার জন্য কি দরকার, সেটা হচ্ছে নন রেফার্ড কনফেশনের মধ্যে কন্ট্রিবিউশনে যেতে পারে, কিন্তু রেফার্ড কন্ট্রিবিউশনের মধ্যে যাওয়াই ভালো। কনফারেন্স প্রসিডিংস দিয়ে শুরু করতে পারে,
কিছু কিছু কনফারেন্স প্রসিডিংস করলে কিরকম লেখে, তাতে কিভাবে কনফারেন্সেস গুলো হয়, কি কি জিনিস হয়, কি কি ভাবে ভাগ করা থাকে, সেই জিনিসগুলো দেখে এলে। ধরো জার্নালের যদি লিখতে চাও, তাহলে জার্নাল রেটিংটা কিভাবে সেটা জানতে হয়, কিভাবে তার এরিয়াগুলো চুজ করতে হয়, এগুলো পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে নোটেবল। তোমাকে রিসাবমিট করতে গেলে কোন কোন জায়গায়, তুমি ধরো একটা জার্নাল লিখেছো, একটা পেপার লিখেছো, অনেকে কি করে একসঙ্গে 3টে জার্নালে পাঠিয়ে দিই টাইমসটা সেভ করার জন্য। এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস। এটা যদি কোনোভাবে এই ব্যাপারটা তো জানাজানি হয় যে তুমি কোন জায়গায় পাঠাচ্ছ কোন একই জিনিস, তাহলে কিন্তু তোমাকে একেবারে ব্ল্যাকলিস্ট করবে। সো দ্যাট আমার মনে হয় যে এটা কখনো, এটা খুব বাজে প্র্যাকটিস। তুমি টাইম সেভ করবার জন্য এটা করতে পারো না। তুমি যখন একটা জার্নাল হাউসকে একটা পেপার পাঠালে, তাহলে সেই প্যারালালি তুমি অনেকগুলো জার্নাল হাউসকে পাঠিয়ে দিলে, যেটা হলো হলো বা মিটে গেল, এরকম ভাবে কিন্তু করা যায় না, হয় না। দিস ইজ সাম কাইন্ড অফ প্লাগিয়ারিজম অলসো। আমি ধরে নেবো যে তুমি তার মানে 3টে জার্নালে যদি তোমার ওই জার্নালটা সিলেক্টেড হয়, তার মানে তুমি 3টেতেই পাঠিয়ে বসে থাকবে, তা হবে। ওকে, এই ব্যাপারটা নোট করতে হবে। তো মেনলি এই ব্যাপারটা আছে ফর স্কলার। থিসিস রাইটিং এ যদি আমরা যাই, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে রিপোর্ট। থিসিস কি? থিসিস হচ্ছে রিটেন ডকুমেন্ট। ভালো করে এটা নোট করো যে এই ব্যাপার, সেটার মধ্যে কি কি আছে, দ্যাট এটা কি কি করে, কমিউনিটি, দ্য পারপাস কি কি, স্কোপ, অবজেক্টিভ, হাইপোথেসিস, মেথোডোলজি, ফাইন্ডিংস, লিমিটেশনস। লিমিটেশন অফ ওয়ার্ক এটা তোমায় জানতে হবে, এবং প্রত্যেকটা থিসিসের লিমিটেশন অফ ওয়ার্ক, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফাইনাল দ্য রেকমেন্ডেশন অফ দ্য থিসিস প্রসেস বাই আদার্স। এই পুরো জিনিসটা নিয়ে এটার মধ্যে এই ওরাল প্রেজেন্টেশনটাও ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি রিজন ডকুমেন্ট, দিস ওরাল প্রেজেন্টেশন, যেটা আমরা পরে ডিসকাস করবো। এই তোমাদের টাইম কত দূর বলো? হ্যাঁ, হ্যালো, 2 hours ওকে, 2 hours, 1.5 hour অবধি করা যেতে পারে। ওকে, চল, এটা জানতে হবে। দিস ইজ দ্য লাস্ট স্টেজ অফ রিসার্চ প্রসেস, সেটা জানতে হবে। আচ্ছা, এখানে যে ব্যাপারটা আলটিমেটলি হবে সেটা হচ্ছে যে এই এক্সামিনাররা তোমাকে যেভাবে একজন রিসার্চকে দেখবে, তাহলে তাকে কনভিন্স করতে হবে। এই এক্সামিনারদের ক্ষেত্রে এই রিপোর্টটা যেটা তুমি পাঠাবে, সেই রিপোর্টটা দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না তোমার 5 years এর ওয়ার্ক, তাহলে কিন্তু তোমার অল এফর্টস টু ওয়েন। সো দ্যাট এই পুরো রিসার্চ রিপোর্টটার উপরে তোমার পুরো কাজটা, সেই জন্য আমি বারবার বলি লেখাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তুমি কি ভাবছো সেটা ভেবে যদি তুমি এক্সপ্রেস না করতে পারো, তাহলে সেটার মধ্যে কিন্তু কোনো রকম প্রাইড থাকবে না, এবং সেই এক্সপ্রেশনটাই হচ্ছে তোমার রিসার্চ রিপোর্ট এবং থিসিস। এই থিসিস যদি তো অন্য কনভিন্স না করতে পারে এক্সামিনারদের, তার মানে তুমি হয়তো খুব ভেবেছো ভালো, কাজও করেছো ভালো, রিপোর্টটা জঘন্য লিখেছো, তাহলে সেটা একটা বিগ জিরো ক্যারিয়ার। এটা on other words we can say this one, that is এটা acknowledge by others, এটা হয় ঠিকই, কিন্তু আলটিমেটলি একটা যে ফার্স্ট কন্টেন্ট ইটস আ বুক টাইপ অফ থিং আমার গাইড বলতেন। তো এটা হচ্ছে নিজের স্যাটিসফ্যাকশন না হলে রিসার্চ এগোনো যায়। এটা ব্যালেন্স, কেয়ারফুলি ক্রাফটেড, লজিক্যাল and developed from your own research। এই পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে অন্য লোক তোমাকে অ্যাকনলেজ করছে, কিন্তু তোমার রিসার্চ ওয়ার্কটাই যেন তোমাকে আগে জাস্টিফাই করতে হবে, তবে তুমি অন্য লোককে অ্যাকনলেজ করবে। Traditional structure of physics, যেটা ট্র্যাডিশনাল, চ্যাপ্টার 1 ইন্ট্রোডাকশন, চ্যাপ্টার 2 লিটারেচার, চ্যাপ্টার 3 এখানে তোমাদের গাইডদের সঙ্গে বসে ব্যাপারটা ঠিক করতে হয়। অনেকে এইভাবে লেখেন, চ্যাপ্টার 1 এ ইন্ট্রোডাকশনটা লেখেন, চ্যাপ্টার 2 এর মধ্যে মানে তারা নিজেরা কোনটা প্রেফার করেন, তোমার গাইড দেওয়া সেই ব্যাপারটা জানতে হবে। এবং আফটার অল শুধুমাত্র গাইডরা জানলে তো হবে না, তোমাদের জানতে হবে তোমরা কি প্রেফার করো।
সেটা হচ্ছে এই রোড ম্যাপ অফ এ থিসিস। আমি সবসময় প্রেফার করি প্রথম চ্যাপ্টারের মধ্যে যেখানে তুমি তোমার আইডিয়াটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে সেই জায়গায় একটা রোড ম্যাপ করে দেওয়া উচিত, যে তুমি কি কি ভাবে এগিয়েছো, কোন চ্যাপ্টারটা কি মেনশন করছে, কেন করছে। অনেকে এই ব্যাপারটা আলাদা আলাদা ভাবে করে, অ্যাজ এ হোল লিটারেচার সার্ভে করে দিল, অ্যাজ এ হোল সবকটা মেথডকে একসঙ্গে নিয়ে নিল, অ্যাজ এ হোল রেজাল্ট আনলো, অ্যাজ এ হোল ডিসকাশন করলো, অ্যাজ এ হোল কনক্লুশন দিল। তো এইরকম ম্যাক্সিমাম অফ 6 চ্যাপ্টার, অনেকে আবার 23-24টা চ্যাপ্টার লিখে বসে থাকে। কি করে ভগবান জানে, সেগুলোর মধ্যে অত চ্যাপ্টার দিয়ে কি হয় আমি জানি না, অত কাজ হয় না তো 5 বছরে। যদি তুমি কংক্রিট কাজ করতে চাও উইথ এসসিআই জার্নালস অফ 5, মিনিমাম অফ 5 জার্নাল যদি লিখতে চাও, ঠিক আছে, এটা কিন্তু হার্ড ওয়ার্ক। তার কারণ ওরা যে জার্নাল এক্সপেক্ট গুলো করে, সেই জার্নাল গুলোতে অ্যাকচুয়ালি কি হয় জানো, সেটা হচ্ছে যে ওই জার্নাল গুলোর কাজগুলো তোমায় কমপ্লিট করতে ভালো জার্নালে, IEEE বা স্ট্যান্ডার্ড জার্নালে যদি করতে চাও, প্রায় 1.5 থেকে 2 বছর তোমার একটা জার্নাল পাবলিশ করতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমি অতগুলো 23-24 চ্যাপ্টারের কাজ নেই, সেখানে চ্যাপ্টার বাড়িয়ে লাভ নেই। অনেকে এক একটা হয়তো পেপার দিয়ে এক একটা চ্যাপ্টার লিখবে, তাহলেও ম্যাক্সিমাম 5 to 7, তার থেকে বেশি কোনোভাবেই চ্যাপ্টার নাম্বার বাড়ানো উচিত নয় বলে এটা আমার মনে হয়। অনেকে কি করে, যেটা ট্র্যাডিশনাল ওয়ার্ক এটা, ঠিক আছে, অনেকে কি করলো, প্রত্যেকটার সঙ্গে এই চ্যাপ্টারগুলোর প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেককে জুড়লো, মানে আলাদা আলাদা চ্যাপ্টারে ইন্ট্রোডাকশন, লিটারেচার সার্ভে, মেথড, রেজাল্ট, একটা চ্যাপ্টার। ধরো তোমার এই ইউজুয়ালি ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা সবসময় ইন্ট্রোডাক্টরি চ্যাপ্টার হয়, সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা অলওয়েজ লিটারেচার রিভিউ হয়, বাট ফ্রম চ্যাপ্টার 4 এই ব্যাপারটা আলাদা হতে শুরু করবে। চ্যাপ্টার 3 ও চ্যাপ্টার 4, চ্যাপ্টার 3, 4, 5, 6 এইগুলো পার্টিকুলার ওয়ার্কের ওপর ডিপেন্ড করে গেল। সেখানে তুমি আবার আলাদা আলাদা ভাবে লিটারেচার রিভিউ তার জন্য করতে পারো, ঠিক আছে, তার রেজাল্ট, তার ডিসকাশন। ধরো তুমি একটা পেপার লিখেছো, সেই অনুযায়ী একটা চ্যাপ্টার লিখবে, ঠিক আছে, তাহলে ধরো তোমার 5টা চ্যাপ্টার, 5টা চ্যাপ্টারও আমি ধরছি 4টে ভালো কাজ চ্যাপ্টার, তো এই অনুযায়ী কনফারেন্স পেপার হয়তো 10টা আছে, সেটা নট অফ কনসার্ন। তুমি যদি চ্যাপ্টার 3 লেখো, তার মধ্যে চ্যাপ্টার 3 এর মধ্যে এইভাবে আলাদা আলাদা করে লিটারেচার রিভিউ, রেজাল্ট, কনক্লুশন, ডিসকাশন, এভরিথিং সেই চ্যাপ্টারে আবার আলাদাভাবে, এটাও হয়, এটাও আনাদার স্টাইল। মডার্ন স্টাইলেও এটাও যায়। চ্যাপ্টার সিকোয়েন্স কিরকম হবে হয়, এটা হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট পার্ট, যেটা ইউজুয়ালি সিলতে থাকে না, ওকে অ্যাকনলেজ করা ব্যাপার থাকে না। যদি করতে হয় জোর জবরদস্তি করতে পারে, দ্যাট ইজ নট নেসেসারি। দেন কামস দ্য সিম্বলস, এগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরকার। সামারিটা সবসময় লিখে দিতে হয়, 4 পেজেস অফ সামারি। এটা হয় অনেক সময় আলাদাভাবে জমা নেওয়া হয়, আমাদের সময় তো আলাদাভাবে জমা নেওয়া হতো 4 পেজেস অফ সামারি। তারপরে ইনক্লুডিং মানে থিসিসের মধ্যেও থাকতো, প্লাস তার সঙ্গে অ্যাডিশনালি থাকতো। ওকে, সো চ্যাপ্টার 1 সেটা হচ্ছে তোমার, যেটা তোমার প্রবলেম ডেফিনিশনটা ভালো করে দিতে হয়, যে তুমি কি করতে চাইছো, পুরো কনটেক্সট অফ স্টাডিটা যেটাকে বলে সেটা থাকে। নেক্সট ফ্রম চ্যাপ্টার 2, চ্যাপ্টার 2 এর মধ্যে দিস ইজ লিটারেচার রিভিউ, এটা হচ্ছে জেনারেল লিটারেচার রিভিউ, ঠিক আছে, হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল। দেন কামস দ্য থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, সেটা চ্যাপ্টার 3 তে তুমি করতে পারো। রিসার্চ ওয়ার্ক অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন, এগুলো আলাদা ব্যাপার, এইগুলোর মধ্যে তুমি চ্যাপ্টার ডিফাইন করতে পারো পেপারগুলো ধরে ধরে। তারপর পেপার আমি লিখে দিচ্ছি, আমি পেপারটার মধ্যে এক একটা পেপার এক একটা চ্যাপ্টার এই হিসেবে ভাগ করে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এক একটা পেপার মানে পেপারগুলোকে পুরোপুরি তুকে দিয়ে দিলে তা না, আমি বলছি পেপারের আইডিয়াটা পুরোটা এক একটা চ্যাপ্টারের মধ্যে এক একটা পেপারের আইডিয়া ঢুকিয়ে দিতে পারে। তাহলে যদি তোমার 5, ধরো তোমার 5 পেপার্স থাকে, তাহলে ওখানে তোমার 5 চ্যাপ্টার্স হয়ে গেল, প্লাস তোমার একটা ইন্ট্রোডাক্টরি চ্যাপ্টার হলো, প্লাস তোমার একটা কনক্লুডিং চ্যাপ্টার হলো, প্লাস তোমার একটা রেফারেন্সিং এর চ্যাপ্টার হলো, আর একটা তোমার ওই ফিউচার স্কোপ। তো টোটাল তো যদি আমি ধরি, টোটাল অফ 8, ম্যাক্সিমাম অফ 8, কারণ এই যে 5টা এটা অনেক সময় 3 তে নেমে আসে।
আমি কনফারেন্স পেপার নিয়ে বলছি না, আমি পুরোপুরি জার্নাল পেপার নিয়ে বলছি, ঠিক আছে? এটা রিসার্চ রিপোর্ট কিভাবে ভাঙবো? এইভাবে ভাঙতে পারি, টাইটেল পেজ, এই জিনিসগুলো থাকবে। এগুলো কিন্তু টেবিল অফ কন্টেন্ট আমি বলছি, লিস্ট অফ টেবিল, লিস্ট অফ গ্রাফ, এগুলো হচ্ছে তোমার মানে ফার্স্ট হাফটাতে রইলো, যেগুলো হচ্ছে টাইটেল পেজ বলে প্রথমটা। তো প্রথমটার মধ্যে এই যে কন্টেন্টের ডিসকাশন, টেবিলের ডিসকাশন, গ্রাফের ডিসকাশন। আচ্ছা, তারপরে তুমি যদি এইখানে যাও, সেটা হচ্ছে তোমার এইটা হয়ে গেল কনক্লুশন সামারি, এগুলো টাইটেল পেজের সঙ্গে এই পুরো পার্টটা চলে যায়। প্রথমে এই লিস্টগুলো, তারপরে এই পার্টটা, এগুলো। তারপর তোমার এইখানে ধরো তোমার টাইপস অফ রিসার্চ ইনফরমেশন, সবার অত ডিটেলিং না দিলেও চলবে, বাট মোটামুটি সায়েন্টিফিক রিসার্চে এই ধরনের ডিটেলিং গুলো আমরা ইউজ করি। বা তোমাদের ক্ষেত্রে এই পার্টগুলো ইম্পর্টেন্ট, রেজাল্ট, লিমিটেশন, ফিউচার স্কোপ, রেফারেন্স অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিক্স যদি দরকার হয়। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে টোটালটা, টোটাল কন্টেন্ট। আমি কিন্তু এটা কন্টেন্ট বলছি, এটা তোমার মানে এটা তোমার ইলাবোরেশনটা নয়, এটা হচ্ছে অনলি দ্য কন্টেন্ট, কি কি জিনিস থাকবে। স্টাইল, তাহলে স্টাইল অফ এ থিসিস কিরকম হওয়ার কথা? ইট শুড বি প্রিসাইজ, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ। তো তোমরা কিসে লেখো জানি না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বোধহয় ইংলিশ ফলো করা হয়, অনেক সময় বাংলা, বোধহয় উর্দু, এগুলো ফলো করা হয় কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপের জন্য। বাট আমরা যদি এরকম ভাবে ধরি যে স্টাইল অফ থিসিসটা কিরকম হবে, তাহলে এটা ইট শুড বি প্রিসাইজ, কনসাইজ। ঠিক আছে, এখানে যে অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো, এই অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো কিন্তু মোটামুটি ফুল ফার্স্ট পেজে এই অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো ব্র্যাকেটসে ইউজ করো। এন্ড এই অ্যাজ এ হোল এই অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো কিন্তু খুব বেশি তোমরা অ্যাব্রিভিয়েশনে যাবে না, এই ল্যাবরেশনটা ঠিক বেটার। ওকে, ছোট ছোট সেন্টেন্স লেখা প্র্যাকটিস করতে হবে। অনেকে একটা বড় সেন্টেন্স লেখা, সেটা আর্টস বা সায়েন্সের সব সেক্টরেই একইভাবে অ্যাপ্লিকেবল, সব সেন্টেন্স হলে চলবে না। ভিজুয়ালস গুলো কি রকম হবে, মানে ইমেজ গুলো যেগুলো দেবে সেগুলো কিরকম হবে? ইট শুড বি ক্লিয়ার। ঠিক আছে, মানে কোন রকম হেজি ইমেজ কখন হয় জানো? যখন কেউ আর একটা ডকুমেন্ট থেকে আর একটা ডকুমেন্টে ইমেজ পেস্ট করতে থাকে, তখন কিন্তু এই ধরনের হেজি ওয়ার্ক থাকে। নিজেদের জেনারেটেড ইমেজে কিন্তু আজকাল এটা হয় না। খুব ভালোভাবে কিন্তু একটা স্টাইলকে মেনটেন করতে হয়, সেই স্টাইলেই ইমেজগুলো, যদি তুমি সব ইমেজের সেন্টারিং করো তাহলে সেন্টারে থাকবে, সব ইমেজ যদি তুমি স্ট্রেটে করো তিনটে থাকবে, কোনো একটা ইমেজ যদি সাইডে যাওয়ার থাকে তুমি সাইডে যাবে। ল্যাঙ্গুয়েজ, তোমরা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাও, প্রিসাইজলি নাও, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাও, ডাইরেক্ট, ইজি টু রিড অ্যান্ড ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস, এগুলো বেশি যেগুলো আননেসেসারি সেই জিনিসগুলো রাখার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে যে রিপিটেশনটা আমরা অনেক সময় দিয়েছি যে বিভিন্ন জায়গায় করে রাখি, মানে এটা একটা অভ্যেসের মতো ব্যাপার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিপিটেশন হয়ে যায়, একেবারে নেগলেক্ট করা সম্ভব হয় না। এডিটিং, কি এডিটিং? স্পেলিং, স্পেলিং মিস্টেক ওরাই আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমই আজকাল করে দেয়। সেক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে গ্রামার অ্যান্ড পাংচুয়েশন কারেক্ট করা, ফিগার্স গুলো সুন্দর করে অ্যাড করেছে কিনা সেটা দেখবার, আর তার সঙ্গে যে ক্যাপশনস গুলো দিয়েছো সেগুলো ঠিক করে দেখবে। রেফারেন্স শুড বি কারেক্ট, টেক্সট অ্যান্ড, আচ্ছা রেফারেন্স এর ব্যাপারটা আমার বলা হয়ে গেছে। অ্যাব্রিভিয়েশন যে জিনিসগুলো, সেগুলো হচ্ছে এগুলো কনসিস্টেন্ট অ্যাব্রিভিয়েশন হবে। কোথাও তুমি একটা অ্যাব্রিভিয়েশন ইউজ করেছো এমন অর, পরের অ্যাব্রিভিয়েশনটা সেই ফরম্যাটে ইউজ করলে না, অন্য ফরম্যাটে অ্যাব্রিভিয়েট করে দিবে, তা কিন্তু হবে। 10 পয়েন্টস ফর থিসিস রাইটিং, একটু নোটও করে নিতে পারো বা মনে রাখতে পারো। সেটা হচ্ছে যে এটা আমি 10 পয়েন্টস মনে রাখতে পারি যে ডিফাইন এ শিডিউল অফ ওয়ার্কস,
writing every chapter of a thesis. ঠিক আছে, it's a good time management. Okay. Now create empty pages where you can insert the chapters or sections of if subsections if needed for thesis writing. আমরা ল্যাটেকে লিখতাম বলে এই জিনিসটা দরকার হতো না। ফর ল্যাটেক ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, বাট ফর এনি কাইন্ড অফ ওয়ার্ড অর এনি আদার থিং তখন তোমাকে কিন্তু এই পেজেস গুলো ইনসার্ট করে যেতে হবে। কারণ কি এই পেজেস গুলো তোমরা যদি ইনসার্ট না করো তাহলে প্রবলেম হতে পারে। ওকে, পেজেস অ্যান্ড ঠিক আছে, থার্ড পয়েন্টটা মোটামুটি আছে। আচ্ছা, এখানে রিসেন্ট ওয়ার্ক দিয়ে করো, কাজটা শুরু করো রিসেন্ট ওয়ার্ক। Every time that you have a good idea, you just write it down and write something very quickly and precisely with pages. এখন তো সবই টাইপিং মোডে হয়, এখন তোমার আর পেপার ওয়ার্কের দরকার নেই, কিন্তু অনেক সময় আমরা গুড আইডিয়া হচ্ছে সেকশনগুলোকে আমরা লিখে দিই। যখন মনে হচ্ছে যেটা রেলিভেন্ট সেটা লিখে নেওয়াটাই সবসময় ভালো। ঠিক আছে, এখানে কনক্লুশন, অ্যাবস্ট্রাক্ট and other appendices এইগুলো বারবার করে কিন্তু রিভাইজ করে যেতে হবে। তুমি যখনই কিছু লিখবে তখনই তোমার কিছু একটা মানে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এই পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু বারবার রিভাইজ হবে। তোমার মানে আমার রাইটিং টাইমে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ধরো তুমি মান্থ 1-এ দিয়ে সেট করলে, মান্থ 2-তে বাই মান্থ লিখে যাও, বারবার রিভাইজ করছো তো অ্যাডিশন হচ্ছে, তখন তুমি বারবার যে লিখছো কম্পিউটার সিস্টেমে এখন লিখছো কোনো অসুবিধে নেই। এখন যদি কম্পিউটার সিস্টেমে লেখো তাহলে তোমার এগুলো এডিটিং করতেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সেই ব্যাপারটা বারবার রিভিশন হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। সো দ্যাট পেজেস এগুলো রেখে যেতে পারো। আর এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি রেট দিয়ে মেনশন করেছি, প্রতিটা জিনিসের ব্যাকআপ নিয়ে যাও। এটা আজকাল এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ পাওয়া যায়, সেইটার মধ্যে স্টোর করো, কি পেন ড্রাইভের মধ্যে স্টোর করো। সবসময় তোমার যা যা কাজ হচ্ছে পরপর সেগুলোকে কিন্তু স্টোর করে রাখবার একটা ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, প্রিন্ট করে রাখ, ফাইনাল ভার্সন তো প্রিন্ট হতেই পারে, ব্লাইন্ড প্রিন্ট হতে পারে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এই প্রিন্টিং এ যাওয়ার আগে যেটা অনেকে সুপারভাইজার, ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স এদের দিয়ে ডকুমেন্ট দিয়ে করে নেয়, ইভ্যালুয়েট করায়। এগুলো ইভ্যালুয়েট করা হয় অনেক সময়, তোমাদের হয় কিনা জানি না। প্রত্যেকটা কিছু ডিপার্টমেন্টে পার পেজে কতটা তুমি কাজ এগোলো, ফাইনাল ভার্সনটা হওয়ার আগে কি কি হলো, অ্যাটলিস্ট 2-4 জনকে দিয়ে থিসিসটা রিভাইজ করা। আমার মতে হচ্ছে যে তুমি যদি এরকম কোনো ডিপার্টমেন্টাল পার্সন থাকে যে ভালো এডিটর, মানে গ্রামার সেন্স ভালো আছে বা ইত্যাদি, তাদের দিয়ে চেক করে নিতে পারে, সেই অনুযায়ী রিভিশনটা ভীষণ দরকার হয়। বাট আলটিমেটলি হোয়াট ইউ নিড ইজ দ্য ব্যাকআপ অফ ইউর থিসিস রেগুলারলি। তার কারণ মান্থ 1-এ যেটা চেঞ্জ হবে, মান্থ 2-তে আবার চেঞ্জ হবে, মান্থ 3-তে আবার চেঞ্জ হবে। 3-তে গিয়ে মনে হলো 2টা রেলিভেন্ট নয়, 1টাই রেলিভেন্ট ছিল, তখন তোমার 1-এর ব্যাপারটা দরকার, তখন তুমি পাবে কি করে? তার মানে স্টেজ বাই স্টেজ ইউ হ্যাভ টু রিভাইজ and take a backup of it, and you should maintain it regularly. Files and folder management শিখতে হয় আর কি, যেটা আমি বারবার বলি, এই ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভাগ করে কপি করে রাখো, ডেটা সেট গুলো কপি করো, তোমার ফিগার্স গুলো আলাদাভাবে রাখো, চ্যাপ্টার গুলো আলাদাভাবে রাখো। প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের এই পুরো কন্টেন্টটা এক একটা মাসে এক এক রকম হয়, সুতরাং এক একটা মান্থ ওয়াইজ একে সেট করে দাও ঠিক স্টাইল অফ রাইটিং অফ দিস কাইন্ড অফ ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডার। সেগুলো কিন্তু তোমার ভালোভাবে মেনটেন করতে হবে অ্যালং উইথ দ্য ডেটা সেট, এবং সবকটাকে আলাদা করে একটা ফোল্ডারের মধ্যে থিসিস 1, থিসিস 2 এরকম ভাবে রিভিশন অনুযায়ী পরপর তুমি যেগুলো লাগে সেগুলো আমি জেনারেল লিখেছি, বাট আমরা যেগুলো ইউজ করি সেটা হচ্ছে ল্যাটেক, লিঙ্কটেক, মিকটেক, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো। সেগুলো খুব ভালো সফটওয়্যার যেগুলো রাইটিং ফিচার। জিম তোমার হচ্ছে কম্পিউটার ইমেজ এডিটর। তারপরে তোমাকে যেটা
আলাদা স্টোর করতে হবে, সেটা তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কারেন্ট ভার্সন গুলো রাখবে। এখন 2019 চলছে, 19 না থাকলে 16, 15 এগুলো রাখতে পারো। অ্যাডোব অ্যাক্রোব্যাট, এগুলো সব, এইগুলো পুরো ব্যাপারটা না তোমরা একটা কোনো হার্ড ডিস্কে অথবা আলাদাভাবে, কারণ তুমি দেখবে যে হয়তো যখন সব থেকে রেলিভেন্ট টাইমে তোমার টোটাল ডেটা উড়ে গেছে। এই ব্যাপারটা যেন কখনো না, এটার মতো পেইনফুল জায়গা খুব কম আছে যে তোমার পুরো কাজটা করা হয়ে গেছে, তারপরে তুমি পুরো ব্যাপারটাই কিরম স্টোর করা হয়নি ঠিকমতো। সো দ্যাট দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টাইল অফ স্টোরিং ডেটা অ্যান্ড ফাইলস রেগুলারলি। এটা কিন্তু আমি পার মান্থ বলছি, যেটা তোমার মান্থ ওয়ানে মনে হতে পারে ঠিক আছে, মান্থ টুতে চেঞ্জ হলো, মান্থ থ্রিতে চেঞ্জ হলো, 4 মান্থে গিয়ে আবার 2 একটা দরকার হলো, তখন ক্লিয়ারই হয়ে যায়। সো দ্যাট মান্থ ওয়াইজ সেগুলোকে চেক করে দিতে হবে, প্রত্যেকটা ফিগার্স অনুযায়ী চ্যাপ্টার অনুযায়ী আলাদাভাবে রাখতে হবে। So this is very important thing. Ethically, that is ethical issues means relates to plagiarism. Plagiarism কি? সেটা হচ্ছে ও যেটা বলছিল যে আমি একটা লিখেছি, তো ধরো মাই নেম ইজ মধুরা, তো সেই জিনিসটা তোমার সারা পৃথিবীর লোকে লিখতে পারে মাই নেম করে। তো অনেক কিছু টুলস আছে দেখবে আজকাল, সফটওয়্যারস আছে, তুমি যদি তাকে প্লাগিয়ারিজম চেকিং এর জন্য দাও, তখন সেই প্লাগিয়ারিজম গুলো চেক করে সেইগুলোকেও হাইলাইট করে দেয়। বাট দিস ইজ নট প্লাগিয়ারিজম, ঠিক আছে? ও যেটা বলছিল আমি আমার ভাষায় লিখবে, তো তুমি তোমার ভাষাতেই লিখবে, তুমি কেন অন্য লোকের ভাষায় লিখবে? তোমার বুঝতে পারি। তো আর আমার মনে হয় ও বলতে চাইছিল যে একজন কোনো একটা ব্যাপার লিখে গেছে, সেটাকে ও নিজের ভাষায় লিখবে, সেটা করা যাবে না। তার কারণ হচ্ছে প্লাগিয়ারিজম হচ্ছে তুমি তোমার ভাষা বলো, তোমার ভাব বলো, কোনো কিছু জিনিস যদি তুমি অন্য লোকের থেকে নাও, দ্যাট ইজ প্লাগিয়ারিজম উইদাউট রেফারেন্স। তুমি টুকতে পারো উইথ রেফারেন্স, এই জায়গা থেকে তুমি টুকো, ঠিক আছে, আমি জেনে নিলাম যে তুমি এই জায়গাটা টুকো, কোনো প্রবলেম। এখানে পুরো ব্যাপারটা ডিটেইলিং এ দেওয়া আছে যে হোয়াট ইজ প্লাগিয়ারিজম, ঠিক আছে? তুমি এর মধ্যে লিখে দাও না যে আমরা বলে দিতে পারি যে এই এই ওয়ার্ডটা পার্টিকুলারলি জীবন বা শেক্সপিয়ারের থেকে নেওয়া হয়েছে, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো তো তুমি এইভাবে লিখতে পারবে না। তোমাকে এইভাবে লিখতে হবে যে এরকম ভাবে লিখতে পারবে যে রোমান এম্পায়ার, সেটা হচ্ছে তোমার তোমার লেখা স্টাইল, ঠিক আছে? তো এইভাবে আমরা ব্যাপারটাকে, সেখানে ট্রু প্লাগিয়ারিজম তুমি ব্লান্টলি চুরি করছো। তোমার মনে হলো যে আজকে এই ব্যাপারটা একটা প্যারাগ্রাফ সুন্দর লিখেছে, ওই এটাকে পুরো প্যারাগ্রাফটাকেই ডুবে দিয়ে দিলে, তুমি কোনো রেফারেন্স দিলে না, তুমি প্যারাগ্রাফ টোকো উইথ রেফারেন্স, অসুবিধে। এবারে রেফারেন্স দিয়ে তোমার কি দরকার আছে? এবারে এই যে সফটওয়্যারটা আছে, এই যে টার্নিংটি, এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরা হচ্ছে খুব ভালো করে কপিড লাইন, তোমার গ্রেডেশন অফ ইয়োর পেপার, সমস্ত কিছু এই এই টিএনএনটিনে দেওয়া থাকে। কিন্তু এইটা আবার আর এক প্রবলেম আছে, টাকা পয়সা নেই। সুতরাং তুমি যদি ডেলিবারেটলি কিছু চুরি করতে চাও, তাহলে কিন্তু রিসার্চ তোমার জন্য নয়, এটা আমি বলেই দিলাম, ঠিক আছে? এই অভ্যেসটা আমি বলছি নিজের ভাষায় লেখো, নিজের কথায় লেখো, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো হচ্ছে দ্য ভেগ ওয়ার্ডস। তার মানে কি, তুমি কোনো একটা জায়গা থেকে তোমার অন্য লোকের আইডিয়াটা নিয়েছো, নিজের ভাষায় দিচ্ছ, ওরা তোমার আইডিয়া নেবে কেন? পরে পেপার তোমার আইডিয়া নেবে কেন? অন্য লোক যেটা লিখেই গেছে অলরেডি, সেটা নিজের ভাষা কিছু না, নিজের ভাষা নিজের সঙ্গে, ঠিক আছে? তো এইটা প্লাগিয়ারিজম এর ব্যাপারটা কিন্তু সবসময় রিলেট করা হয় ব্লান্টলি স্টিলিং এর ক্ষেত্রে। এবারে মাই নেম ইজ মধুরা দত্ত, তুমি বলবে এটাও তো টোকা হলো, কেন? এবারে আমি যদি সেখানে কোনো একটা রেফারেন্স দিয়ে টুকি, বা আমি ধরো একটা ক্লাস নোট প্রেজেন্ট করছি, ধরো আমি এই লেখাটা প্রেজেন্ট করছি, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। ক্লাস নোটের ক্ষেত্রে কি করা হয়? সেক্ষেত্রে কি করা হয়, 5টা বই কনসাল্ট করে একটা ক্লাস নোট বানানো হয়, যাতে আমি এটা বলতে বাধ্য নই এটা আমি এখান থেকে টুকেছি ওখান থেকে টুকেছি, ঠিক আছে? ক্লাস নোটের ক্ষেত্রে যখন কেউ ক্লাস নেয়, সে সবাই জানে যে ক্লাস নোট সবসময় 5টা বই থেকে ক্লাব করে কিভাবে একটা ক্লাস নোট বানায়, দিস ইজ নট পেপার,
দিস ইজ নট পেপার। অরিজিনালিটি ইন রিপ্রেজেন্টেশন ইজ সামথিং এলস, সেটা টিচাররা করে। সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে নিজের একটা ভালো নোট করলো যাতে স্টুডেন্টরা বেনিফিটেড হয়, দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং। সেখানে আমরা বলি যে নিজের ভাষায় লেখা, দ্যাট ইজ অরিজিনালিটি ইন রিপ্রেজেন্টেশন। বাট পেপারের ক্ষেত্রে, রিসার্চের ক্ষেত্রে তা চলবে না। টিচাররা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে নোট ক্লাব করে লিখবেন, সেটা আমার ভাষায় লেখা, প্রেজেন্ট করছেন, আমি তোমায় পড়াচ্ছি, এগুলো হচ্ছে নিজের ভাষায় বলা। তাহলে কি তোমার x + y = z লিখতে টোকা হবে? তা না, আমি সেখানে a + b = c লিখতে পারি, সেই ব্যাপারটা আমার নিজের ভাষায় লিখলাম। বাট দ্য থিওরি ইজ সেম। তুমি খুব ভালো করে লোকে জানে যে 2 + 2 = 4 হয়, তো সেটা পৃথিবীতে হয়, সেটা কি টোকা হলো? তা না। তুমি 2 + 3 = 5 লিখছো, কেউ লিখছে 3 + 2 = 5, দ্যাট ইজ নট টোকা, সেটা দ্যাট ইজ নট প্লাগিয়ারিজম। এটা তুমিও জানো, আমিও জানি। কিন্তু ব্লান্টলি টোকা ইন পেপার অ্যান্ড রিসার্চ, এইটা প্লাগিয়ারিজম। একজন টিচার ক্লাস নোট দিচ্ছেন, সেটা প্লাগিয়ারিজম নয়। বোঝা গেছে আশা করি? ঠিক আছে, এখানে প্লাগিয়ারিজম এক্সটেন্ড করে কি, তুমি উইদাউট রেফারেন্স যদি এই সমস্ত কিছু টুকতে চাও, স্ট্যাটিস্টিক্স টুকছো, গ্রাফ, টেবিল, নাম্বার সব কিছু টুকে দিলে তোমার পুরো ব্যাপারটা প্লাগিয়ারিজমের আন্ডারে পড়বে। এন্ড তোমার যদি এরকম কোনো আদার পার্সনের আইডিয়া, সেই জিনিসটা যদি হয়, গিভ রেফারেন্স, নো প্রবলেম। আমি একটা সেট অবধি একজনের লেখা টুকেছি, ভালো করেছি, তো তার সেই যে থিওরিটা প্রেজেন্ট করছে আমি সেটাকে কপি করেছি উইথ রেফারেন্স। তার মানে আমি বলে দিচ্ছি আমি এই জায়গা থেকে রেফারেন্সটা নিয়েছি, বুঝতে পেরেছি? তাতে কোনো অসুবিধে নেই। ডাইরেক্টলি কোটেশনস এক্স্যাক্টলি কপি করো, অসুবিধে নেই। সেই জিনিসটা কোটেশনের আন্ডার কোট লেখো, ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড সেটাকে বলে দেয়, সেইগুলো প্লাগিয়ারিজম না। কিন্তু কোটেশনটা তুমি নিজে দিয়েছো, ক্রেডিট করছো তুমি নিজে, তা কিন্তু প্লাগিয়ারিজম। প্লাগিয়ারিজম যদি কোনোভাবে ধরা পড়ে, তার মানে ইউ নো দ্যাট চুরি যদি ধরা পড়ে জেলে যাবে, এর থেকে অসুবিধা কি আছে? তো এখানে কি কি হতে পারে? লস অফ জব হতে পারে, লস অফ সোশ্যাল স্ট্যাটাস অ্যান্ড প্রেস্টিজ, এভরিথিং হতে পারে। ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করো, এটা কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক বা পেপার ওয়ার্ক যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা প্লাগিয়ারিজমের আন্ডারে, এটা কিন্তু একটা পানিশেবল। কিন্তু যদি তুমি একটা ক্লাস নোট দিচ্ছ, তোমাকে পড়াচ্ছে টিচার, তুমি বললে যে ম্যাডাম এটাতে টুকে দিয়েছেন পুরো, কোনো ব্যাপার না, আমি তো বলিনি যেটা আমি করছি। তার কারণ হচ্ছে একজনের লোকের 5টা বই থেকে একটা জিনিস নিয়ে পড়ানোর স্বাধীনতা আছে, তা না। কিন্তু প্লাগিয়ারিজম হচ্ছে তুমি যেই রিসার্চ ওয়ার্ক ক্লেম করবে, তার মানে সেটা তোমার কাজ, তুমি লিখছো, তুমি করছো, সেক্ষেত্রে ইটস আ ক্রাইম। আচ্ছা, 5000 ওয়ার্ড সেমিনারে যাওয়ার আগে আমি রাইটিং স্কিল অবধি এখানে শেষ করছি। এবারে কারোর কোনো কোয়ারি আছে কিনা বল। Yes, ma'am, I have a question. আসলে ম্যাম বলছি যে রেফারেন্স লেখার ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় যে কোনো একটা পেপার থেকে আমি হয়তো কিছুটা লিখেছি, মানে আমি সেটা ওরা যেটা বলতে চেয়েছে সেটা আমি ওন ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলাম, এইবারে ওখানে দেখা যাচ্ছে ওই পেপারটাতে একটা রেফারেন্স দিয়েছে, মানে হয়তো ওই পেপারটার ওই কথাটা ওরা অন্য আরেকটা কোনো পেপার থেকে ওই জিনিসটা ওই আইডিয়াটা পেয়েছে বা সেটা জানতে পেরেছে, তো ওদেরও আরেকটা নিজস্ব রেফারেন্স রয়েছে সেই লেখাটার আন্ডারে। তুমি দুটোকে রেফার করো, তুমি দুটো রেফারেন্সের অ্যাড করবে। আচ্ছা, তাহলে মানে আমি যে পেপারটা থেকে ওই কথাটা লিখছি সেইটাও আমি অ্যাড করব, আর সে যে পেপারটা থেকে নিয়েছে সেটাও অ্যাড করব, তাই তো? হ্যাঁ, ওকে আর ম্যাম, ঠিক আছে। যে প্লাগিয়ারিজম নিয়ে আরেকজন কোয়ারি করছিল না, তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে? না ম্যাম, আমি জিজ্ঞেস করিনি, আরেকজন জিজ্ঞেস করছিল। ম্যাম আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে ম্যাম, বুঝতে পেরেছি ম্যাম যেটা আপনি বললেন। বুঝতে পেরেছো কি হ্যাঁ, ম্যাম। জিনিসটা পানিশেবল?
এবং হ্যাঁ ম্যাম, সব সময় জানবে একজন টিচারের ক্ষেত্রে অরিজিনালিটি ইন রিপ্রেজেন্টেশন কাজটা ক্যারি করে। কিন্তু ধরো আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, সেটা তোমাদের পড়াচ্ছি, ইটস অলরাইট, কিন্তু আমি যদি আমার পেপার প্রেজেন্টেশন করতে যাই, সেখানে যদি আমি 50টা লোকের কাজকে ডিসকাস করতে থাকি উইদাউট রেফারেন্স, দ্যাট ইজ প্রাইভেট। ইয়েস ম্যাম, একদম ঠিক আছে। আর আরেকজন মেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল আমায় যে হ্যাঁ আমি বুঝেছি, তুমি বলেছো, বুঝতে পেরেছো কোন জিনিসটা আমি বলতে চাইছি? ঠিক আছে, এটা কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এটা সত্যি কথাই তোমাদের পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যদি এটা কিন্তু একটা পানিশেবল এরিয়া, প্লাগিয়ারিজম কিন্তু কোনোভাবে করবে না, তার থেকে কিচ্ছু না পাবলিশ করা ভালো, বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, মানে আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে এটাই, ধরুন আমি অবভিয়াসলি তাকে মানে সেই রেফারেন্সটা দেব, হয়তো কোনো আমি লিটারেচার রিভিউর কথা বলছি, অবশ্যই সেখানে লিটারেচার রিভিউতে তো দেবে। হ্যাঁ মানে তার কাজটা আমি লিখেছি নিজের ভাষায়, এবার ধরুন না সেটা রেফারেন্স দিয়ে দাও, ঠিক আছে, কোনো রেফারেন্স দিয়েই, অবভিয়াসলি রেফারেন্স দিয়ে, তাহলে সেটা প্লাগিয়ারিজম নয়। হ্যাঁ আমি আমার ওটাই কোয়েশ্চেন ছিল যে পরপর মানে আমি এটাই বুঝতে পারছিলাম, ধরুন অন্য আরেকটা পেপারে অন্য আরেকজন রিভিউ করেছে, সেখানে এবার ওই একই ধরনের লাইন লিখছে, আমি নিজের ভাষায় লিখেছি, তারপরে হঠাৎ করে মেলাতে গিয়ে দেখছি একই ধরনের লাইন হয়ে গেছে, সেটাই ভাবছি তাহলে কি প্রবলেম হবে। এখন বুঝতে পেরেছি যে রেফারেন্সটা দিয়ে দিলে অসুবিধা। ঠিক আছে, ওকে ওকে, সো আই অ্যাম গোইং টু ম্যাম আরেকটা কোশ্চেন ছিল। ম্যাম বলছি ওই লেখার ক্ষেত্রে এরকম মানে লিটারেচার রিভিউ লেখার ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় যে মানে আমি তো সিকোয়েন্সিয়ালি রেফারেন্স গুলো 1 2 3 4 করে এরকম ভাবে সাজিয়েছি, হ্যাঁ ম্যাম, এবার আমার হয়তো এরকম হলো যে আমি হয়তো মানে 3 নাম্বার রেফারেন্স থেকে কিছুটা আমি লিখলাম, হ্যাঁ, তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আমার মানে 1 2 3 করে আমি যখন লেখার সময় 3 নাম্বার রেফারেন্স থেকে আমি কিছুটা অংশ লিখেছি, এইবার তারপরে লাইনটায় দেখা যাচ্ছে যে আমার ওই 1 নাম্বার রেফারেন্স থেকে আমি কিছুটা লিখেছি। কোনো অসুবিধা নেই, তাতে তুমি আবার 1 নম্বরটা রেফার করবে, ওই যায়, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা না, তাহলে সেটাতে কোনো প্রবলেম নেই? না কোনো প্রবলেম, তা বলে তুমি আরেকবার রিপিট করবে, মানে রেফারেন্স রিপিট করবে তা নয়, ওটা আরেকবার লিখতে পারো যে 1 রেফারেন্স 1 দে, ওটা 1 2 3 1, কোনো অসুবিধা নেই, এটা তো হয়েই থাকে। আচ্ছা ম্যাম, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম চ্যাট বক্সে কিছু কোশ্চেন আছে, বলো। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম যে আপনি যে বললেন যে প্লাগারিজম নিয়ে যেটা বললেন যে আমি যদি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড আর সেন্টেন্স টু সেন্টেন্স কোনো একটা আদার সোর্স থেকে কপি করি, দেন সেটা আমাকে অবশ্যই রেফারেন্স দেওয়াটা উচিত। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যেটা, যে বিভিন্ন জার্নাল হাউস এবং ইউনিভার্সিটিতে যে এরকম যে প্লাগারিজম চেকার যে সফটওয়্যার গুলো ইউজ করা হয় থিসিস অর পেপার চেক করার জন্য প্লাগারিজমটা, তারা যেখানে মানে সেসব সফটওয়্যার গুলো কি অনলি এরকমই করা হয়, লাইক আমাদের যদি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ধরি, সে টার্নিটিন ইউজ করে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তো আমি 3 বার আমার বই দেব বলেছি, তারা করে দেয়। ও আচ্ছা, আমি জানি না এখনকার মেথডে কি হয়েছে, আমি এটা বছরখানেক আগে ওদের দিতে চেয়েছিলাম, বাট আমি চাইছি তো এটা করুক, কিন্তু করছি না। তো ব্যাপারটা হয়েছে যে ফলে আমাকে টাকা পয়সা দিয়ে কিনে করতে হলো। আচ্ছা ম্যাম, আমার প্রশ্নটা যেটা ছিল যে এই যে চেকার গুলো, সেখানে ধরুন তারা তো ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড আর সেন্টেন্স টু সেন্টেন্সটা চেক করছে, বাট আমার ধরুন আমার হচ্ছে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন আমার সাবজেক্ট, তো সেখানে আমার অনেক নিউমেরিক্যাল ডেটা থাকে আমার কাজের ক্ষেত্রে, এবং অনেক গ্রাফ ইমেজেসও থাকে। তো প্লাগারিজম চেকার এই সফটওয়্যার গুলো কি সেই সব ডেটা, নিউমেরিক্যাল ডেটা এবং যে ইমেজেস গুলো, এগুলো কি তারা চেক করতে পারে, নাকি অনলি সেন্টেন্স টু সেন্টেন্স আর ওয়ার্ড টু ওয়ার্ডই চেক করতে পারে? না, ডেটা ইমেজ এভরিথিং চেক করে। যদি তোমার ঠিকঠাক সফটওয়্যার হয় তাহলে তোমার এটা ডেটা সমস্ত চেক করে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে কিছু কিছু মানে ফ্রি প্লাগিয়ারিজম চেকার গুলো আছে, সেইগুলো কি করে, ওই মানে ধরো মাই নেম ইজ লিখলে আর ইজ মাই নেম লিখলে, তো এই দুটোর মধ্যে তো কোনো ডিফারেন্স নেই, বা এটার মধ্যে প্লাগিয়ারিজম হওয়ারও কোনো কারণ নেই, কিন্তু ও রিপিটেডলি ওটা দিতে থাকে। তো এই জিনিসগুলো কিছু কিছু সফটওয়্যার গুলো, ফ্রি সফটওয়্যার গুলো হয়, কিন্তু কেউ যদি কিনে করে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট।
স্ক্রিনে করলে কোনো অসুবিধা নেই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমস্ত চেক করে। এবার আর যেটা তুমি ডেটা সেট নেবে সবসময় ডেটা সেটের রেফারেন্স আলাদাভাবে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। এখনকার সময় যদি প্ল্যাগিয়ারিজম চেক করবারও খুব একটা দরকার হয় না, তার কারণ হচ্ছে কি বলতো, যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটে এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল। মানে তুমি যদি ওই ডেটা সেটটা দিয়ে ওই ছবিটা ইনক্লুডিং ইমেজ ওরা চেক করে, ছবির নাম। আচ্ছা আচ্ছা ওদের এটা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আর এমনিতে আমি জানি না সিউর ক্ষেত্রে এখন কি করে, হয়তো এখন চেক করে দিতেও পারে পার্সোনাল ওয়ার্ক গুলো, কিন্তু ওরা করে যেটা যে থিসিস গুলো জমা পড়লো ওইগুলোকে করে এইটি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। So 5000 was seminar is very important, তার কারণ হচ্ছে 5 years এর আমি কাজটা যেটা হয়তো 15 মিনিটে আমাকে বলতে হবে, সো দ্যাট এটা রিস্কটা আমাকে করতে হবে কিভাবে। কারণ এখানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের নিয়মই হচ্ছে যে তোমাকে ওখানে গল্প লিখলে হবে না, যেটা লোকে বেশিরভাগ করে প্রচুর কথাবার্তা লিখতে থাকে যেগুলো একটু বোরিং হয়ে যায়, এবং একজন প্রেজেন্টার যার সামনে সে প্রেজেন্ট করছে এক্সামিনার, সে তাড়াতাড়ি স্কিপ করতে বলে, তার ওখানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা দিতে গিয়ে একটা ব্রেক অফ কনসেন্ট্রেশন হয়, এবং বিভিন্ন রিজনে ব্যাপারটা ঠিক লুকটাটিভ হয়ে ওঠে না, বা যেটা জাস্টিফাইডও হয় না ব্যাপারটা। অ্যাকিউরেসির জন্য বলো বা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ডিজাইনিং করবার স্টাইল অফ প্রেজেন্টেশন কিরকম হওয়া দরকার সেগুলো ঠিক মতো লোকের জানা থাকে না, তার জন্য প্রেজেন্টেশনটা হ্যাম্পার হয়ে যায়। তো এটার যে ফার্স্ট পেজটা এই ব্যাপারটা লিখতে হয়, সাবমিটেড বাই টাইটেল লিখবে, আন্ডার সুপারভিশন অফ প্রফেসর লিখবে, তারপরে তোমার রেজিস্ট্রেশন আইডিটা লিখবে, এই সমস্তগুলো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন। এই যে ইনফরমেশন দরকার। এবারে চ্যাপ্টারে এলাম। এবারে চ্যাপ্টারটা তুমি কিভাবে লিখবে সেটা হচ্ছে কাউকে অ্যাড্রেসিং করলে সেটা হচ্ছে তোমার ইন্ট্রোডাকশন বা লিটারেচার সার্ভে। লিটারেচার সার্ভে তুমি চ্যাপ্টার এইটা হচ্ছে তোমার রোড ম্যাপ অফ ইয়োর থিসিস, সেই রোড ম্যাপটা সবসময় দেবে। এটা হচ্ছে তুমি দেখেছো আমার প্রেজেন্টেশনেও, আমি যখন প্রেজেন্ট করছি তখন প্রেজেন্টেশন একটা রোড ম্যাপ অফ মাই টক থাকে, তার মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে আমি কি 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 ব্যাপার নিয়ে আজকে আলোচনা করব, বোঝা গেছে? তার কারণ হচ্ছে যে আমি যদি তাকে আমার প্রিসাইজলি না বলে দিই আমি আমার চ্যাপ্টারগুলো কি রিলেট করে, তাহলে সে ব্যাপারটা তুমি চ্যাপ্টার 1 নিয়েই 50টা স্লাইড দিয়ে দিলে, তারপরে সে ঘুরিয়ে ফেললো যে চ্যাপ্টার 2 এসে গেছে না শেষ হয়ে গেছে। দ্যাট ইজ নট দ্য থিং। চ্যাপ্টারগুলো কি বলতে চায় সেটা বোঝাও। সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 1-এ থাকবে হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাকশন এন্ড যেগুলো কন্টেন্ট, প্রবলেম অ্যাড্রেস, সেইটুকু, শুধুমাত্র এইটুকু, তার মধ্যে আর গল্প থাকবে। চ্যাপ্টার 2 সেটা আমার সম্ভবত যদি তুমি লিটারেচার সার্ভেকে এখানে তুলে আনো তাহলে জাস্ট লিটারেচার সার্ভে তোমার আর স্লাইড দেখানোর কিছু নেই, সো দ্যাট চ্যাপ্টার 2 থেকে তুমি তোমার কাজে চলে যাও। চ্যাপ্টার 2 এই কাজ হয়েছে, চ্যাপ্টার 3-তে গিয়ে উই প্রপোজ বলে তুমি যে ওয়ার্কটা করতে চাও সেটা দিবে। চ্যাপ্টার 4-এ আবার সেটা দিবে আর একটা মেথড, চ্যাপ্টার 4-এ হয়তো আর একটা মেথড দিলে, চ্যাপ্টার 5 থেকে হয়তো তুমি কনক্লুশন ডিসকাশন দিলে, স্কোপ অ্যান্ড ফিউচার ওয়ার্ক দিয়ে দিলে, চ্যাপ্টার 6-এ গিয়ে তুমি দিলে তোমার রেফারেন্সেস, রেলিভেন্ট রেফারেন্সেস, অর তোমার যে কাজগুলো তুমি করেছো পেপারে সেই অনলি দ্য পেপার নেমস। আচ্ছা, তার মানে তোমার চ্যাপ্টার চলে গেছে। এবারে ধরো তোমার চ্যাপ্টার 2 শুরু হয়েছে, পেপারের টাইটেলটা দিলে, পেপারের টাইটেল মানে চ্যাপ্টার 2 তুমি কি পেপার নিয়ে লিখেছো, চ্যাপ্টার 2টা তোমার কোন পেপারটা রিলেট করছে। তোমার প্রতিটা চ্যাপ্টারের এগেইনস্টে যদি একটা পেপার থাকে না, তাহলে তুমি সেটা কমিউনিকেটেড পেপার হতে পারে বা পাবলিশ পেপার হতে পারে। ধরো তোমার 3টে পাবলিশ পেপার আছে, 2টো কমিউনিকেটেড পেপার আছে, অলওয়েজ কিন্তু কমিউনিকেটেড পেপার থাকতে হবে অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেজেন্টেশন। তার কারণ হচ্ছে ওরা এক্সপেক্ট করে যে কাজটা শেষ হয়ে যায়নি, দ্য ওয়ার্ক ইজ গোয়িং অন, তো তার কমিউনিকেটেড পেপার থাকতে হবে। তার মানে অলরেডি তুমি 2-4টে কমিউনিকেট করে দিয়েছো, এইরকম ধরনের একটা আইডিয়া থাকতে হবে। তো সেই জিনিসটার জন্য পেপার টাইটেল। এবারে কাজটা কিভাবে হবে, কাজটা পেপার টাইটেলটা লিখে দিলে এবারে প্রপোজ ওয়ার্কটা জাস্ট প্রসেসটা 3-4 পয়েন্টে ডিসক্রাইব করে দিলে কাজ হয়ে গেল। ঠিক আছে, চ্যাপ্টার 2টা হয়তো সেই রকম
যে যে নিউট্রিশনে আছে ভাবো, তার ক্ষেত্রে ডেটা সেটটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ডেটা সেট টেবিল ফরম্যাটটা তুমি এখানে দিয়ে দিলে, যে ডেটা সেটটা আমি আগে দেখাচ্ছিলাম সেটা এটার ডেটা সেট ডিজাইনটা তুমি এরকম হয়তো স্টাইলে দিয়ে দিলে, কি কি ডেটা সেট তোমার এক্সপেরিমেন্টের জন্য তুমি ইউজ করেছো সেই ব্যাপারগুলো দিয়ে দিলেন। তারপরে তুমি ধরো চ্যাপ্টার 3-তে এলে, চ্যাপ্টার 3-র মধ্যে তোমার ওয়ার্কটা ওই একইভাবে হলো, এবং এইখানে পেপার নেম এন্ড রেফারেন্সিং এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই পেপার নেম কিন্তু তোমার লেখা পেপার, তুমি কনফারেন্স করো কি জার্নাল পেপার করো, সেই যত তুমি চ্যাপ্টার বাড়াবে তত তোমার হচ্ছে জার্নাল আর ইয়ের যদি রেফারেন্স না থাকে, তোমার কাজের যদি রেফারেন্স না থাকে, তাহলে কিন্তু সেটা কমিউনিকেটেড হোক, পাবলিশড হোক, কনফারেন্স হোক, হোয়াট এভার, পেপার নাম্বারের সঙ্গে যদি তোমার চ্যাপ্টার রিলেটেড থাকে, তাহলে তোমার কোনো কোয়ারি নেই। তাহলে তুমি জানবে যে ইউ হ্যাভ অলরেডি স্যাটিসফাইড ইউর এক্সামে। ঠিক আছে, এইভাবে তুমি কাজটাকে ডিজাইন করো। চ্যাপ্টার 3 এর মধ্যে তুমি এখানে চ্যাপ্টার 4 এর মধ্যে কনক্লুশন দিয়ে দাও, বা চ্যাপ্টার 5 এর মধ্যে কনক্লুশন করো, ডিসকাশন করো। আর অবশ্যই কিন্তু এই যে স্কোপ ফর ফার্দার ওয়ার্ক, এই কথাটা ভাবো, এই ব্যাপারটা ভাবো যে তোমার কাজ থেমে যায়নি, তুমি কি কি ভাবে ভেবে রেখেছো এরপর এক্সটেনশন। অ্যান্ড ইন চ্যাপ্টার 6 তুমি রেখে দাও, আর রেফারেন্সেস দিয়ে দাও, রেলিভেন্ট রেফারেন্স, এবং তার মধ্যে তোমার যে পেপারগুলো আছে সব কটা হাইলাইট। যত বেশি তোমার পাতার হাইলাইট হবে, তত দেখবে তোমার প্রেজেন্টেশন ইফেক্টিভ হয়েছে। তো আমি at the end of my design, এবারে তোমার ওই পেপার ডিজাইনিং নিয়ে, প্রেজেন্টেশন ডিজাইনিং নিয়ে কোনো কোয়েরি থাকলে বলো। হ্যালো, কেউ আছে? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? দিস ইজ ডিজাইনিং 5000 ওয়ার্ড দেওয়ার জন্য। এনি কাইন্ড অফ প্রেজেন্টেশন যখন দেবে, এই ব্যাপারগুলো ফলো করবে। কোনো একটা রোড ম্যাপ ফলো করো, কোনো একটা স্টাইল ফলো করো, বেশি কথা লিখবে না, অনলি পয়েন্টে তোমার এক্সপ্রেশনগুলোকে, তোমার পয়েন্টের মধ্যে সেগুলোকে ডেসক্রাইব করবার চেষ্টা করো। অনলি পয়েন্ট, বারবার বলছি, পয়েন্টসে 1 2 3 4 লেখো, বা ডট যেগুলো তোমার এমফাসিস দেওয়া ডটসগুলো দাও, বা হোয়াট এভার, সেই অনুযায়ী হবে। সো আই এম এন্ড অফ মাই টক। At the end of my talk, সেটা তোমরা জানো, after all research is a journey and it is of pleasure and pain, and since it is a journey to the unknown, and you know this is uncharted path. So this is actually the researching. I welcome you all in this research field, or whatever, মানে আমি চাইছি যে তোমরা এই রিসার্চ ওয়ার্কটা থ্রু আউট ইউর লাইফ ক্যারি করো। তোমার নট অনলি ফর ইউর থিসিস, বাট রিসার্চ কিন্তু কখনো এন্ড হয় না। সো ইউর থিঙ্কিং যতদিন চলবে, রিসার্চও চলবে। Not a 5 to 6 years journey, but throughout your life, this is take it as a pleasure, not as a pain. আর কিছু বলার আছে কারণ? রিসার্চ ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক দিস। কোনো সিঁড়ি দিয়ে উঠছো, নামছো, আবার কোন দিক দিয়ে দেখছো, ভিশন যেদিক দিয়ে থাকবে সেদিক দিয়েই সেটা সোজা মনে হয়। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? Ma'am, there is some question in the chat বলে box. বলেন। Sri Sharkar, I have a question. In case of paper submission, you told the point rigor. Madam, what do we mean by rigor? Rigor? তোমার কি মনে হচ্ছে it's not rigor? Actually, শ্রী সরকারের মাইকে বোধহয় কোনো প্রবলেম হয়েছে, ওই জন্য বলতে পারছে না। ও মেনশন করেছে সেটা, যে মাইক ইজ নট ওয়ার্কিং। যদি তোমার মনে হয় it's not rigor, it's okay. তাই Trina Dash, is Thomson-Reuters impact factor is of equal importance to Scopus index?
Impact factor? Okay, I'm repeating. Is Thomson Reuters impact factor is equal importance to Scopus index? Equal importance to yes. Scopus index is all right. Impact factor, that you have to check whether your journal is in the list of Scopus. Not the Thomson Reuters or something. Thomson Reuters is also impact factor. They are actually calculating the impact factor. But for Scopus index, you have to go to another site. Plagiate or something. Plagiate মানে সেক্ষেত্রে কি যে কোনো একটা দেখলেই হবে মানে নাকি আমাকে দুটোই চেক করতে হবে? No, impact factor can be calculated in various fashion. So Scopus কিনে সেটা আগে দেখে নিতে হবে। ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দেখো বিভিন্ন প্যারামিটার, বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা বিভিন্ন ভাবে তারা এটাকে মনে করে আর বুঝতে পেরেছি। মানে এই যে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের ক্যালকুলেশনটা বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন ভাবে করে। কেউ ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের প্যারামিটারটা একরকম ডিজাইন করলো, কেউ আরেক রকম ডিজাইন করলো, থমসন রয়টার একরকম ডিজাইন করলো, কিন্তু ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ভ্যারিও করে যায় ইয়ার টু ইয়ার। কিন্তু যেটা স্কোপাস কিনে সেটা কিন্তু খুব একটা ভ্যারি করবে না। স্কোপাস ইন্ডেক্স যারা আছে সেটা দেখে নেওয়াটা সবসময় জরুরি। যারা ক্লাবিয়েট বা এরকম বিভিন্ন জায়গায় এরকম সাইটস আছে, এসডিএম সম্ভবত জার্নাল, যেগুলো জার্নালকে বলে যে ওগুলো এসসিআই or ESCI or only SCI, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো ইমার্জিং যেগুলো আছে সেই সমস্ত ব্যাপারগুলো দেখে নিতে হয়। ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দিয়ে শুধু কিন্তু তুমি থমসন ইজ আ ভেরি রিনাউন্ড কোম্পানি, বাট স্টিল জার্নালটা স্কোপাস কিনা এই ব্যাপারটা তোমায় দেখতে হয়। নট অনলি ইউজিসি রেকগনাইজ, এখানে হয়তো ইউজিসি রেকগনাইজ হয়ে গেল কিন্তু এটা স্কোপাস না, তাহলে কিন্তু সেটার ভ্যালু দেবে না, মানে অতটা ভ্যালু দেবে না। হয়তো ইন্ডিয়ার প্যারামিটারের ক্ষেত্রে এটা ধরো 2012-এ একটা ইউজিসি লিস্ট অফ জার্নাল বার করেছিল, আবার 12 চলে গেল 16-এ আর এক রকম বার করল। তো এদের কোনো মানে ওইগুলো জার্নালগুলো ক্যান্সেল করে দিবে, তখন তুমি কি করবে? So that go for Scopus, not only UGC, Thomson Reuters is all right, but its parameter is different. Another question is there, Enakshi Das. Ma'am, what is self-plagiarism and how to remove it? Which one? Which plagiarism? Self-plagiarism. Self. Yeah. Self-plagiarism is that if you copy your own work in next work, so 2 papers you have written, say with the same idea, then this is self-plagiarism. বুঝতে পেরেছো? তোমার নিজের ওয়ার্কটা যখন তুমি একই ওয়ার্কে দু জায়গায় ধরো পাবলিশ করলে, দু রকম ভাবে লিখেছো, but the work is same, that is self-plagiarism. দুটো জার্নালে পাবলিশ হয়েছে। Okay, ma'am. Okay. That is self-plagiarism. আর ওর বোধহয় রিসার্চটা মনে হয়নি, মানে রিগার মনে হয়নি, তাহলে ভালো কথা। আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই, মানে আপাতত আমি তো চাই এটাকে রিগার মনে না হোক, but it's some kind of anyway. হ্যাঁ, বলছিলাম যে সায়েন্টিফিক নেম এটাকে কি প্লাগারিজমের মধ্যে ধরা হয়? সায়েন্টিফিক নেম নো। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। মোটামুটি টাইম ইজ আপ। সো এখন আমার মনে হয় রেগুলেশন যেটা ইউজিসি বা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আছে সেটা 2016 বোধহয় লেটেস্ট আমার মনে হয়। You can, if you have any query, you can go to Calcutta University site for research regulation. Research regulation এ অনেক কিছু ব্যাপারগুলো দেওয়া থাকে যে কতটা টাইম আছে, কিভাবে এটা ইভ্যালুয়েটেড হয়, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করলে পড়ে নিতে পারো। Guys are more acquainted with it.
এটা নিয়ে তোমাদের অত না ভাবলেও চলবে, বাট রেগুলেশন সবসময় জেনে রাখা ভালো। তোমাদের নেক্সট ক্লাস কি কি আছে মানে রিগার্ডিং এই সেশন গুলো কবে থেকে শুরু হয়েছে? ওদের 7 তারিখ শুরু হচ্ছে। ম্যাম কি আছেন? হ্যাঁ আছে, চট্টোপাধ্যায় আছেন? আচ্ছা আচ্ছা, ওদের 7 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, মানডে। ওকে ওকে, তো হোপ এই কন্টেন্টটা ওদের হেল্প করবে মনে হয়, দেখা যাক। নেক্সট ডেতে একজন লাইব্রেরিয়ান আসছেন, ওনার পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স, উনি সব ওই ই রিসোর্সেস কি করে মানে অ্যাক্সেস করতে হয়, ইউজ করতে হয়, হ্যাঁ এটা ওদেরকে করবে না। তারপরে আসছেন একজন, তিনি কেস স্টাডি আর ইপিএ ইএলএ এই অ্যানালিসিস গুলো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওদের তো মানে বোধহয় অতটা এগোয়নি রেজিস্ট্রেশনের পরে বা এরকম ইয়েতে হবে, বাট আই থিঙ্ক একটু খেয়াল করে লিখলেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে দেন আমরা আজকে এই দিয়ে শেষ করতে পারি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে ওকে, হোপফুলি এটা তোমাদের কাজে লাগবে, দেখা যাক কতটা কাজে লাগে। হ্যাঁ ম্যাম, এটা ম্যাম আপনার সেকেন্ড লেকচার শুনলাম মানে পিপিটি প্রেজেন্টেশন। ফার্স্ট শুনেছিলাম সফট স্কিলে আমাদের ডিপার্টমেন্টে, দেন এটা। আচ্ছা ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওর ক্লাসটা করেছিলাম। ও ওই টাইমে ছিলে তুমি, ওই যে ফার্স্ট ওই এন্টারপ্রেনারশিপ বা এইরকম ছিল ওটা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ম্যাম ছিলেন তো তখন, আমি গেছিলাম তোমাদের ডিপার্টমেন্টে। হ্যাঁ ম্যাম। এনিওয়ে ঠিক আছে, ওকে, সো আই এম লিভিং নাও। তোমাদের যদি কোনো কোয়েরি থাকে তো আমাকে পরে করতে পারো। ওকে, বাই। তাহলে আমরা আজকে আবার ওই 2:30-তে মিট করছি। ইয়েস ম্যাম। ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ওকে ম্যাম।